ชิงจือชับบักเฟียหมกชิงจือช่วยกษัตริย์มอนระบอกขยมพองเป็นมวยภูมิมีนแต่แองเต้ได้เจเป็ดสัตว์เจเมื่อจุ่มงือมอนเจปีกาจิงจำเอาไตสถานนี้รู้หลังเวงจงชนำจุ่มเน่งปนมานใจคณี50มาเนี่ยขยมเจ้าจีนจุนมีเยมัดนามัดนังมันกาหลายเตบัดบองทมขยมจือบองที่บอมพดเมื่อจีหายมีนแต่บองเตเติบเฟอบานบองชิงปูกายจิงเป็ดสัตว์ในที่ประชุมจุนยังเตียดมอนเตียงนี้จัดตกทามีนกำลังเวงหายแมนหายจุ่มงือต้อยทมระบองมอนกษัตริย์ยังมีนจุ่มงือนาได้บองเมื่อมันจีเตอบองชิงเป็ดจีเตวตาแมนถ้าแกอ่อยบองเตอการิยาไลกอดบันติกชนำนี้ไอฮอตนุยจรานหายยกลุยปีปอนนี้เติบเตโจชนำจ่อปีปอนบองจรลอมเตดังจรลอมสไอเกกษัตริย์นี้อันจีเนจัวดำต้นก็อันจีเนเจงอันกรอนแต่เจวิจีเป็ดสัตบันติกบันตุยเอาจำเนยหนึ่งบันทนำรอทั้งไงนังไออันปีปอนนี้จรานจิงประคายธรรมดาเนตีประชุมจุนเตตีดละอ้อนะเตอหายเป็นมวยชนำใบรอย60 ทั้งไงขยมยิมโรงมอนรอทั้งไงเป้บองเด็กสรูเนอเตขยมเนออดมวยบันทนำสำหรับเมโรกันดาลอัทริตเรมอนชื่อกรุบกรองกลมดาวนังสำนามชนำนี้กษัตริย์บองจำเนงสด10,000นี่เยคณีทาใจ50มาเนี่ยขยมกู้แต่บาน30,000บองจ้องยกลอยปีปอนหมกเด้งขยมเจงยี่จังจำเนง10,000อันเคยตัวพเนกเป็นจีเนขนองใดเองทางมันคือปนนังหายบ้านเจ้าจีนจนบ่าบองจ้องกระเล็กกระลอยขยมมันชลูจีมวยบองเตแต่บองอาจเอาขยมเชลอยคลาสสันบานเตอันเชลอยยกเตอร์เฟิร์สไอเตียดทั้งไงนาโตกระเรืองจรานแมนจุ่มงืบโอนใส่ขยมสลับแต่ทงุนทงอจิงมนข้างมนตีเป็ดถาเตรเวกัดบรรทอเตียดไอเลิกขนมคลูนขยมมวยเรียวก็ขมิ้นได้บองเอาขยมเชยปนมันเมินเส้นหมอกดำใบสังกรุจีวัดเนียงเลือกจุ่มในกระบอกขยมกาปีมวนขยมเลงยกมวยเรียวหายโอนใส่อันชื่อวิเปียปอนส์ไอจีมวยอันกษัตริย์อันกันไหลนาก็เตรกาลอยบองเวลได้ขยมจัดตกบองโดยบองโปรบังกัดเอาไว้อาจุยบานขยมจุยแต่งอไอเลิกครูซาขยมมีนเรื่องบองใบจีโชเมอร์หนังพเนกไอจังกานุอันจีเนรถหมอกจุยคลูนอันเตอันเหมือนบ้านยกกำบัตเตอร์กุมเรียมอันลายบาดังคลูนยกปีปอนนี้ให้รมีกรอบเตอร์กมหมอกรกเรื่องเนตีนี้บ้ามันไอจังเตสมใบแต่ปีปอนนี้ก็อันเหมือนบ้านได้บ้านจับปีทั้งไงนี่เตอร์มโนสินเจตนาบองโอนเยื้องเตอร์กัดประดัดฮ่ากัดประดัดก็กัดประดัดเตอร์ขมิ้นอันเหมือนเมนจิสไอเตอาวางปูนิเยเอาฉบับปีดำบงเตอร์จ่อทลายจูมวยชน้ำปีปอนช่วยให้จำเนงริขาดอันตัวเขาเตอร์คลูนอันขมิ้นเปียปอนนังปูเตตุ่มหอมตีตังนี้ละมอมกรุบกรอนสำหรับขยมจับดามหายสมัยแต่งนี้ขยมหนึ่งบอสสำอาดโรงขยมจูโจครูนเองมันบัดเอาปูปีบะจะเตปีปอนขยมบองประดัดแต่มาดองเลยนี้มันอาจดอกเวงเตนาขโมยโปรปูกมบารอมตุกเปลเอาขยมกันหลักไข่ขยมฉบับจีปลายคลายโยสถานจานี้เตอจีกสถานมอนละอบอมพดประจำตีประชุมจุนนี้ขโมยโปรกลมตอนอาลอเปกปูส้มดักเตือนไอมวยมัดจีจงกรอยปูนิเยแบบนี้มีนในทามิกกษัตริย์นี้เพื่อเอาทายแก่ใบเนกไซทนรุยหมอกหายคือสดแต่หยกมอนออร์ลิงตรมมวยหยกอันประหยัดประเยงบันติกเตอได้ลางขมาหนึ่งสัตมีเมรกจุ่มมือมอนตองจบเป็นมวยชนำทนำสำหรับเมรกธรรมดามันอาจเลี้ยงสมอาดวีออนไลน์บองโปรหมกปีจุ่มมือขยมเติบเฟื่ออ่อยบองลมบะมาจับเตะปรับทากันไหลนิกไซทนใบดำหมกหายไกรโลปัวเยิงมันไอเต้บองมีนวิธีตามเปิดทาแก่ใบเนกมนไซทนดอยซาจุ่มมือมอนนักเนียมันแมนหมกปีปัญหาใดเตคือใดนี้เตรเกดัทนำยูหมกหายถ้าแกบสองทนำกาปีจุ่มมือมอนเอาขยมมวยชุดหมกทนำได้อาจสำหรับเมรกจุ่มมือมอนได้เนอเซซอส่งปริมาณทนำเอากรุปราเป็นมวยโรงระบอกขยมไอเลิกทนำสำหรับเมรกประเภทนี้กำปงแต่คว้าคาตุ่มหนึ่งหลังไทยใบดองแต่จริงนั่งมวยเรียวก็ขยมลูกเอามันบานได้ใบดองถ้าแกเฟื่อนจังมันสำซอขยมเต็งทนำปีถ้าแกจิ้มมวยชนำหายมันได้ละไทยจิ้มมวยถ้าแกเตไม่ทั้งไงนี้สลับแต่หลังไทยกัดก็ขยมไอจังขยมก็ออกขบวนได้เป็นเตียงตีประชุมจนมีนแต่กันไหลขยมเตได้เมียนทนำปีเซสำหรับเมรกได้เนอเซซอนี่กันไหลเซ็งขมินเตจ้องเต็งก็เต็งมันเต็งก็ให้เตอขยมโยลหายฉบับจีเจ้าจีนจนหมกปรับทายแก่หายเมนเตยังรบอันคณีอยู่หายปีมุนขยมมันได้จุ่มเปียลอยทายแก่เตทายแก่ยกโยลเอาขยมบันติกเตอบานเตจำกษัตริย์ขยมดาขยมหนึ่งสองกุนทายแก่เทวดองมันอาจยกโยลบานเตมวยคือเต็งขนมดำไหลล้างใบดองมวยเทียบคือได้เจนเตอบองโปรเต็งทนำสำหรับเมรกบานเตเจ้าจีนจนมันเอาเกลุทนำเอาบองเตเกจ้องรีรังดำใบกลมเอาบองจินจำมันบานกอดอากรอบเปกหายเจ้าให้เลิกเกิดเมกเตอบาขมิ้นทนำสำหรับเมรกตายังอาจิงจำมอนบานเตกลมไพ่มนุรู้มันเอาตัวเพลนุเตในขนมสิบเพอเป็ดสัตว์นี้มีนก็ตรารูปมนทนำโบราณสำหรับเมรก
វាមានសុវត្ថិភាពជាងថ្នាំសម្លាប់មេរោគនៅលើទីផ្សារទៅទៀតថ្ងៃនេះបងនឹងផ្សំវ៉ាថ្ងៃស្អែកយកមកប្រើតែម្ដង បងដីពិតជាទន់និងស្អាតមែនក្លិនស្អុយតិចពីមុនក៏បាត់អស់រលីងដែរឥឡូវធំតែក្លិនក្រអូបនៃដីធម្មជាតិ សារធាតុពុលនិងមេរោគដែលនៅសេសសល់ក៏ថយចុះយ៉ាងច្បាស់បរិស្ថានដីយើងលែងជាបញ្ហាទៀតហើយជំហានបន្ទាប់បងនឹងទៅផ្សារជាស៊ីងនៅទីប្រជុំជនដើម្បីទិញពូជថ្មីមួយវ៉ាក់សិនទិញកូនមាន់មកកសិដ្ឋានយើងនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការជាផ្លូវការកំឡោះទិញកូនមាន់មែនចូលមើលខាងនេះសិនមកកូនមាន់ខ្ញុំថោកជាងគេកន្លះថ្លៃយកច្រើនបញ្ចុះតម្លៃបន្ថែមទៀតថៅកែកូនមាន់នេះមើលទៅតម្លៃពិតជាថោកមែនតែសុទ្ធតែជាមាន់សពីគេរើសកម្លាំងខ្សោយសុខភាពមិនល្អថែមទាំងមានបង្កប់មេរោគទៀតអញមករករឿងអេអញរកស៊ីនៅផ្សារនេះប៉ុន្មានឆ្នាំហើយថ្ងៃនេះបើអញហ៊ានមករំខាននិងបំផ្លាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះអញគុំសង្ឃឹមថាបានកូនមាន់មួយត្រឡប់ទៅវិញឲ្យសោះផ្សារនេះធំណាស់មិនមែនមានតែតូបលោកឯងលក់កូនមាន់ឯណាថៅកែខ្ញុំពិតជាចង់ទិញកូនមាន់យកទៅចិញ្ចឹមមែនតើតូបថៅកែមានកូនមាន់រឹងមាំគ្មានជំងឺនិងផ្ដាច់កម្ដៅហើយឬនៅកំឡោះពូមើលទៅឯងដូចជាអ្នកចេះមើលមាន់ហើយក៏ស្មោះត្រង់មិនដូចអ្នកអត់ចេះមើលដែលលោភលន់ចង់បានតែរបស់ថោកទេពូនឹងរើសកូនមាន់ដែលល្អបំផុតប្រចាំតូបឲ្យសុខភាពល្អងាយស្រួលរស់ហើយគិតតម្លៃបោះដុំថោកបំផុតឯងទៀតអរគុណថៅកែខ្លាំងណាស់ឲ្យតែការចិញ្ចឹមលើកនេះរលូនថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងមកយកកូនមាន់ពីតូបថៅកែរហូតកក់ទុកជាប្រចាំធានាមិនដូរមួយឡើយពួកយើងរកស៊ីដោយកិត្តិយសក្មេងដែលខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការពូពេញចិត្តនឹងជួយឈប់ឡានម៉ូតូកង់បីឯងនេះដឹកអីវ៉ាន់ខុសច្បាប់និងបើកបរខុសកន្លងផ្លូវឆាប់បង់ផាកពិន័យ500មកបើមិនអីចឹងទេមិនឲ្យទៅណាឡើយផ្លូវនេះជាផ្លូវសម្រាប់ដឹកទំនិញស្រាប់ហើយខុសច្បាប់ត្រង់ណាទៅពួកលោកឯងខ្លាញ់បន្លំមែនទេកុំមកនិយាយក្រឡាស់ជាមួយអញមួយគឺបងលុយហើយចេញទៅមួយទៀតគឺបើកត្រឡប់ទៅវិញនេះច្បាស់ជាមិនមែនការខាត់ផ្លូវទារលុយធម្មតាទេមិនដឹងថាចៅជៀនជន់នៅមិនព្រមឈប់ទើបឲ្យគេមកស្ទាក់ផ្លូវខ្ញុំបំណងចង់បំផ្លាញកូនមាន់របស់ខ្ញុំមែនទេឯងគ្រាន់តែដឹងថាថ្ងៃនេះកូនមាន់ទាំងអស់នេះត្រូវតែវិនាសអស់មិនខានគុំសង្ឃឹមថាយកទៅបានមួយក្បាលឲ្យសោះខ្ញុំគ្មានពេលមកលេងសើចជាមួយពួកឯងទេទីបំផុតអាចនាំយកកូនមាន់ទាំងនេះមកដល់ហើយអ្នកភូមិទាំងអស់គ្នាឆាប់មកមើលទីនេះវាងឈៀងលួចទៅក្រៅទិញកូនមាន់ផ្ទុកមេរោគប៉ុន្មានកន្ត្រកនេះត្រឡប់មកវិញមែនឬមិនមែននេះមិនមែនជារឿងតូចតាចទេណាបើពិតជានាំយកជំងឺមាន់មកមែនចុះមាន់ទីអ្នកភូមិយើងធ្វើម៉េចនឹងអាចរស់ទៅមិនចម្លែកទេដែលវាទិញបានកូនមាន់ថោកហើយសុទ្ធតែកូនមាន់ផ្ទុកមេរោគសោះនេះមិនមែនមានបំណងសម្រាប់អ្នកភូមិយើងទាំងមូលទេពូមីងបងប្អូនកុំជឿសម្ដីពីវិសពីការរបស់គេកូនមាន់ខ្ញុំនេះទិញពីកន្លែងផ្ញើត្រឹមត្រូវពីស្រុកជិតខាងបានឆ្លងកាត់ការពិនិត្យត្រឹមត្រូវស្អាតបាតគ្មានបញ្ហាអ្វីបន្តិចឡើយពួកឯងកុំចេះតែនិយាយកូនមាន់ខាងយើងមានសុខភាពល្អណាស់វិកេបតអ្នកណាក៏ចេះខ្លាញ់បន្លំដែរឯងទើបតែត្រូវបងប្រុសជីដូនមួយដេញចេញមកចាប់ផ្ដើមរកស៊ីទាំងបាតដៃទេមានប្រភពត្រឹមត្រូវមកពីណាអ្នកណាទៅជឿសម្ដីភូតកុហករបស់ឯងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនជឿអាចចូលទៅមើលក្នុងរោងបានខ្ញុំដាច់ខាតមិនបោកប្រាស់អ្នកភូមិយើងឡើយមានអ្នកណាហ៊ានចូលទៅមើលចុះបើឆ្លងមេរោគជំងឺមាន់ដល់មាន់ទានៅផ្ទះនោះពួកយើងច្បាស់ជាវិនាសមិនខានអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំរិះរែកអីវាគ្រាន់តែមិនហ៊ានឲ្យយើងចូលមើលទេចាំពី3ថ្ងៃទៀតជំងឺមាន់ផ្ទុះឡើងតើអ្នកណាចេញសង្ការខូចខាតរបស់រដ្ឋភូមិយើងដល់ពេលនោះចង់យំក៏គ្មានទឹកភ្នែកដែរមែនហើយមិនអាចប្រថុយបែបនេះទេត្រូវតែឲ្យវាកំចាត់កូនមាន់នេះចោលទាំងអស់ឆាប់បិទទោសស្ថានចោលទៅយកកូនមាន់ផ្ទុកមេរោគទាំងនេះទៅដុតចោលទាំងអស់កុំមកនាំទុកដល់អ្នកភូមិបើពូមីងមិនជឿសម្ដីខ្ញុំអីចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងពិនិត្យឲ្យកូនមាន់ជាសាធារណៈឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញថាតើវាមានមេរោគមែនឬមិនមែនពិនិត្យក៏ពិនិត្យទៅបើរកឃើញមានបញ្ហាគុំសង្ឃឹមថាបានបើកស្ថាននេះបន្តឲ្យសោះអាយ៉ាកូនមាន់ឯងនេះមួយណាក៏រហ័សរហួនដែរមើលទៅមិនដូចជាមានជំងឺទេក៏មិនឃើញមានកម្លាំងខ្សោយដែរមើលទៅពិតជាពូជល្អមែនបងប្រុសម្នាក់នេះនិយាយមួយបង្កាច់គេដោយគ្មានភស្តុតាងតាំងពីដើមដល់ចប់រកភស្តុតាងបន្តិចក៏គ្មានគឺមានចិត្តណាមករករឿងសុទ្ធសាធខ្ញុំក៏ស្ដាប់គេនិយាយគ្នាដែរខ្ញុំមិនសូវច្បាស់ដែរស្ដាប់អ្នកណានិយាយតើចៅជៀនជន់ជាអ្នកបញ្ជាឲ្យឯងមកមួយបង្កាច់បញ្ឆេះកំហឹងដើម្បីបង្ខំឲ្យខ្ញុំបិទស្ថានមែនទេទោះបីជាចៅជៀនជន់មករំខានយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែចំណេញថ្ងៃនេះមកដល់បូករួមនឹងការថែទាំឲ្យបានល្អកូនមាន់វគ្គនេះច្បាស់ជាលូតលាស់បានល្អថៅកែមិនក៏មិនទម្លាក់អីវ៉ាន់ចោះចំណេញនេះខ្ញុំកំពុងត្រូវការប្រើប្រញាប់ណាស់មិនអាចយឺតយ៉ាវបានទេកំឡោះសុំទោសផងអីវ៉ាន់នេះខ្ញុំប្រគល់ឲ្យឯងមិនបានទេអំបញ្ញមិញតាមផ្លូវមានគេមកផ្ដាំថាបើខ្ញុំហ៊ានទម្លាក់ចំណេញឲ្យឯង
គេនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំលែងមានមួយទិញទៀតខ្ញុំរកស៊ីតូចតាចទប់ទល់ជាមួយគេមិនរួចទេគឺចៅជៀនជន់ទៀតហើយគេពិតជាចង់ផ្ដាច់ពូជខ្ញុំមែនឯងកុំចេះទៀតអីខ្ញុំមិនហ៊ានប្រឆាំងគាត់ទេខ្សែគាត់ធំណាស់បើគ្មានចំណីកូនមន់ឯងរស់មិនបាន3ថ្ងៃទេបោះបង់ចោលឲ្យហើយទៅឈៀងជឿទើបតែទម្លាយពាក្យចាមអារាមឥឡូវត្រូវគេកាត់ផ្ដាច់ចំណីទៀតច្បាស់ជាពិបាកទ្រាំហើយអញប្រាប់ឲ្យឯងស្គាល់កាលៈទេសៈបន្តិចឆាប់បិទទ្វារឲ្យព្រមចាញ់ទៅពីមុនខ្ញុំគិតដល់មនោសញ្ចេតនាសាច់ញាតិទើបចេះតែយកយល់តែឯងចេះតែបង្ខំខ្ញុំចាប់ពីពេលនេះទៅខ្ញុំលែងអត់ឲ្យហើយមិនអត់ឲ្យឯងគ្មានចំណីគ្មានប្រភពគ្មានខ្សែរយៈយកស្អីមកទោជាមួយអញចំណីធម្មតាដាច់ស្តុកអស់ហើយរោគអ្នកណាទិញអីវ៉ាន់ក៏ដោយក៏ត្រូវចៅជៀនជន់ស្ទាក់ផ្លូវទាំងអស់ដែរឥឡូវយើងពិតជាទោជាមួយគាត់មិនឈ្នះទេបងឡានដឹកចំណីត្រូវគេខាត់ឲ្យត្រឡប់ទៅវិញហើយយប់នេះកូនមន់យើងច្បាស់ជាដាច់ចំណីហើយមិនអីទេបងមានវិធីកូនមន់វគ្គនេះជាទ្រព្យសម្បត្តិគ្រួសារយើងទាំងមូលបងដាច់ខាតមិនបណ្ដោយឲ្យវាងាប់ដោយសារអត់ចំណីទេរឹតតែមិនបណ្ដោយឲ្យការខំប្រឹងរបស់យើងអត់ប្រយោជន៍ឡើយចៅជៀនជន់ប្រល្បិចចាស់ដៃណាស់កាត់ផ្ដាច់ចំណីគឺចង់ផ្ដាច់ផ្លូវរស់របស់គេហើយលើកនេះវាងឈីងច្បាស់ជាងើបមុខលេងរួចហើយរងចាំតែខាតលុយហើយរត់ចោលស្រុកទៅវាងឈីងនេះក៏គួរឲ្យអាណិតដែរតែមកពីគូប្រជែងរបស់គេគឺចៅជៀនជន់ធ្វើម៉េចទៅអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនមិនមែនមានតែចំណេះដឹងមូលដ្ឋានពីការចិញ្ចឹមនិងពេទ្យសត្វទេថែមទាំងមានក្បួនផ្សំចំណីទៀតរូបមន្តនេះជួយបំពេន់ក្រពះជួយឲ្យឆាប់ធំនិងការពារជំងឺមិនត្រឹមតែមិនអស់ដើមទុននិងងាយស្រួលរកថែមទាំងល្អជាងចំណីធម្មតានៅលើទីផ្សារស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ការលូតលាស់ដំបូងអ្នកភូមិនៅខាងក្រៅកំពុងតែនិយាយបញ្ចែកបញ្ចាលតែខ្ញុំមើលទៅកូនមន់ទាំងនេះចូលចិត្តស៊ីណាស់វិធីរបស់បងច្បាស់ជាគ្មានបញ្ហាទេស៊ីទៅឆាប់ធំឡើងហើយបង្ហាញកម្លាំងឲ្យពួកវាបានឃើញមិនស្រួលទេកូនមន់ទាំងនេះមិនត្រឹមតែមិនស្គមបែរជារោមវាឡើងរលោងថែមទាំងរហ័សរហួនទៀតលូតលាស់បានល្អជាងមន់របស់ចៅជៀនជន់ទៅទៀតពិតជាកម្រឃើញមែនមិនប្រើចំណីសម្រេចពឹងផ្អែកតែលើចំណីគ្រាប់និងស្មៅដែលផ្សំខ្លួនឯងបែរជាអាចចិញ្ចឹមមន់បានល្អយ៉ាងនេះសោះពីមុនយើងយល់ច្រឡំថាគេនាំយកកូនមន់មានជំងឺមកធ្វើស៊ីតែពីចាប់ផ្ដើមរកស៊ីពេលនេះមើលទៅគេពិតជាមានសមត្ថភាពមែនបច្ចេកទេសពូកែជាងចៅជៀនជន់ទៅទៀតមើលទៅវិធីរបស់ខ្ញុំពិតជាត្រឹមត្រូវមែនចៅជៀនជន់រកលុយតាមរយៈការក្តោបក្តាប់ទីផ្សារឯវាងឈីងពឹងផ្អែកលើបច្ចេកទេសពិតមិនអាចទៅរួចទេតើឯងប្រើវិធីអីទើបចិញ្ចឹមមន់បានល្អម្ល៉េះតើឯងដាក់ថ្នាំឲ្យវាស៊ីមែនទេខ្លួនឯងធ្វើមិនបានក៏ចោទថាខ្ញុំដាក់ថ្នាំឲ្យមន់ស៊ីឯងអាចក្តោបក្តាប់ប្រភពទំនិញលើទីផ្សារបានតែមិនអាចក្តោបក្តាប់បច្ចេកទេសក្នុងខួរក្បាលខ្ញុំបានទេឯងពឹងខ្សែរយៈដើម្បីរកស៊ីខ្ញុំពឹងសមត្ថភាពដើម្បីចិញ្ចឹមក្រពះស្មានតែឯងគ្មានប្រភពទំនិញគ្មានទីផ្សារទល់មិនបាន3ថ្ងៃមិននឹកស្មានថាឯងពិតជាចិញ្ចឹមបានមែនចាត់ទុកថាឯងមានសមត្ថភាពខ្លះខ្ញុំមិនដែលគិតចង់ធ្វើស្ត្រូវជាមួយឯងទេគឺឯងទេដែលចេះតែបង្ខំចង់ផ្ដាច់ពូជខ្ញុំបើប្រើល្បិចមិនអាចសម្លាប់ឯងបានអីចឹងឯងនឹងដូរមកលេងតាមសម្រួលវិញអញមិននិយាយកាច់កងជាមួយឯងទេអញឲ្យលុយសុទ្ធ 3000 ទៅឯងរាប់លុយទូទាត់ភ្លាមនៅទីនេះឯងត្រូវប្រគល់កូនមន់ក្នុងកសិដ្ឋាននេះទាំងអស់និងរូបមន្តចំណីរបស់ឯងមកឲ្យឯងពីដំបូងឯងជួលដីនេះអស់តែ 2000 ទេលើកនេះឯងចំណេញសុទ្ធ 1000 ទៅហើយលែងបាច់ទ្រាំហត់នឿយរាល់ថ្ងៃទៀតយកលុយនេះទៅរស់នៅឲ្យស្រួលចុះសម្រាប់ឯងជារឿងចំណេញមិនខាតទេតិចខាតមិនអាចយល់ព្រមទេកសិដ្ឋាននេះជារូបមន្តដែលបងត្រូវអត់ងុយរាប់យប់ដើម្បីបង្កើតវាគឺបងជាអ្នករិះរកវាបន្តិចម្ដងយើងមិនអាចប្រគល់ឲ្យគេទេបែបនេះទេខ្ញុំខំប្រឹងរកស៊ីមិនមែនដើម្បីរកលុយងាយហើយរត់ចោលទេខ្ញុំមានដែនកំណត់និងគោលដៅរបស់ខ្ញុំកុំមិនស្គាល់ការគួរសម័យសោះ 3000 មិនតិចទេបើឯងមិនយល់ព្រមអញនឹងបិទផ្លូវលក់របស់ឯងទាំងអស់ចាំមើលថាតើឯងយកមន់វគ្គនេះទៅលក់នៅណាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីបាតដៃទេឯងកាត់ផ្ដាច់ប្រភពទំនិញខ្ញុំឯងមួយបង្កាច់និងគៀបសង្កត់ខ្ញុំពេលដែលលំបាកបំផុតខ្ញុំនៅតែអាចឆ្លងកាត់បានខ្ញុំត្រូវសន្សំលុយវះកាត់មើលជំងឺប្អូនខ្ញុំកសិដ្ឋាននេះតតែស្លាប់ក៏ខ្ញុំមិនលក់ឲ្យដែរយើងអាចធ្វើសន្សំបានមិនចាំបាច់រំពឹងការដាក់ទានពីអ្នកណាទេរឹងរូសណាស់មែនទេអញ្ចឹងយើងវាយបដូរគ្នាតែម្ដងទៅចាំមន់ឯងធំសិនទៅអញនឹងធ្វើឲ្យឯងលក់មិនចេញសំបីមួយក្បាលប្រាប់ប៉ុន្មានដងហើយថាកុំខឹងនឹងពួកវាអីជំងឺសួតឯងទ្រាំមិនបានទេអង្គុយសម្រាកឲ្យស្រួលបួលទៅរឿងស្មុគស្មាញទាំងនេះទុកឲ្យបងអ្នករ៉ាប់រងចុះខ្ញុំតែងតែជួយអីបងមិនបានសោះថែមទាំងធ្វើឲ្យបងហត់នឿយនិងពិបាកដោយសារខ្ញុំទៀតឯងគ្រាន់តែខិតខំថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អទៅចាំវះកាត់ជាសះស្បើយនឹងហើយគឺជាការជួយដ៏ធំបំផុតសម្រាប់បងនៅផ្ទះសម្រាប់ឲ្យបានល្អចុះបងទៅមួយផ្លែតមកវិញហើយបងទៅចុះកុំបារម្ភខ្ញុំនៅចាំផ្ទះគ្មានរឿងអីទេកំឡោះកសិករដែលសហការជាមួយពូរយៈពេលយូរ
សុទ្ធតែជាប្រភពទំនិញប្រចាំពូមិនខ្វះមន់ពីកសិដ្ឋានតូចតាចទេថៅកែកុំទាន់អាលប្រញាប់បដិសេធអីមើលមន់ខ្ញុំសិនទៅចាំគិតទៀត អាយ៉ាមន់នេះមើលទៅមានសាច់ល្អណាស់ ចិញ្ចឹមផ្ទាល់ដៃមិនប្រើថ្នាំបំប៉នឲ្យស៊ីតែចំណីក្របសុទ្ធសាធគុណភាពខុសគ្នាស្រឡះពីមន់គីឡូនៅលើទីផ្សារគុណភាពមន់ឯងនេះល្អដាច់គេតែម្ដងពូឲ្យថ្លៃជាងតម្លៃទីផ្សារ1កាក់កន្លះទទួលទិញជាប្រចាំកុំដើរប៉ះពាល់អីផ្ដេសផ្ដាសអង្គុយឲ្យស្ងៀមទៅបានហើយបន្តិចទៀតបានលុយហើយខិតចិត្តដល់ថ្ងៃវះកាត់ឯងមួយជំហានទៀតហើយ បងហត់នឿយច្រើនហើយទីបំផុតឆ្លងកាត់ការលំបាកបានហើយ ខ្ញុំដឹងថាមន់ដែលឯងចិញ្ចឹមពិតជាមិនខុសបំណងមែនសាច់និងរូបរាងល្អជាងមួយធំភាគច្រើននៅទីរួមស្រុកទៅទៀតវគ្គនេះពូយកទាំងអស់កុំបារម្ភមន់គ្រប់វគ្គសុទ្ធតែខ្ញុំចិញ្ចឹមនិងថែទាំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់គុណភាពគឺធានាមិនបោកប្រាស់ឡើយពិតជាមនុស្សពូកែលាក់មុខមែនពឹងតែលើបច្ចេកទេសសុទ្ធសាធពូកែណាស់ពីមុនស្មានតែគេច្បាស់ជាចាញ់មិនខានមិននឹកស្មានថាចំណេញបានកប់ក្ដងសោះសមត្ថភាពនេះចៅជៀនជន់ប្រៀបមិនបានសោះឡើយ មិនអាចទៅរួចទេឈ្មួញទាំងអស់ក្នុងទីប្រជុំជនអញបានផ្ដាំអស់ហើយគ្មានអ្នកណាហ៊ានទិញមន់អញទេ តើឯងយកទៅលក់នៅណាមិនក៏ចំណេញលុយបានច្រើនម្ល៉េះឯងអាចគៀបសង្កត់ឈ្មួញតូចតាចក្នុងទីប្រជុំជនបានតែឯងអាចគៀបសង្កត់ពេញមួយទីរួមស្រុកបានដែរអេបានចាត់ទុកថាឯងពូកែតែឯងកុំទាន់អាលអលឿនពេកយីដំណឹងនៅមន់ផ្ទះវាងឈៀងហូបមិនបានទេចៅជៀនជន់ថាវាឲ្យស៊ីសុទ្ធតែរបស់ផ្ដេសផ្ដាសមើលទៅធាត់តាមពិតសុទ្ធតែមន់ឈឺមិនឆ្ងល់ទេមិនបានចិញ្ចឹមបានល្អហើយលក់ថ្លៃម្ល៉េះតាមពិតប្រាល្បិចថោកទាបសោះបើហូបទៅមានរឿងអីអ្នកណាទទួលខុសត្រូវរួចបងគុំស្ដាប់ពួកគេនិយាយផ្ដេសផ្ដាសមន់យើងចិញ្ចឹមម៉េចយើងដឹងច្បាស់ក្នុងចិត្តហើយពាក្យចាមអារាមយូរនឹងឆាប់គង់តែធ្លីទេបងគុំហឹងអីខឹងខូចសុខភាពមិនដឹងទេ បងប្រុសពួកយើងខំប្រឹងធ្វើការត្រឹមត្រូវសោះមិនបានជាពួកគេចេះតែមួលបង្កាច់យើងផ្ដេសផ្ដាសអីចឹង គឺចៅជៀនជន់ជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងគេរកស៊ីប្រកួតប្រជែងជាមួយបងមិនឈ្នះឯបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមនិងការពីជំងឺមន់រឹតតែប្រៀបមិនបានអូនកុំបារម្ភបងមិនបណ្ដោយឲ្យគេមកបំផ្លាញញើសឈាមយើងនេះទេហឹះវាងឈីងអញប្រាប់ឲ្យឯងស្គាល់កាលៈទេសៈបន្តិចឆាប់បិទទ្វារហើយដើរចេញទៅឥឡូវពេញមួយភូមិដឹងអស់ហើយថាមន់ឯងមានបញ្ហាគ្មានអ្នកណាហ៊ានទិញមន់ឯងទេមន់ខ្ញុំឲ្យស៊ីតែចំណីក្របសុទ្ធសាធតាំងពីដើមដល់ចប់បាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគតាមពេលកំណត់សុខភាពល្អនិងត្រូវតាមស្តង់ដារឯងមានសិទ្ធិអីមកមួលបង្កាច់ខ្ញុំទាំងបំពេញនិយាយតែមកទេគ្មានភស្តុតាងអ្នកភូមិទាំងអស់និយាយគ្នាថាមន់ឯងមានបញ្ហាទោះបីជាមន់ឯងគ្មានបញ្ហាក៏ដោយចុះយ៉ាងម៉េចមានអ្នកណាហ៊ានសហការជាមួយឯងទៀតដំណើរការចិញ្ចឹមទាំងអស់ច្បាស់លាស់ណាស់ការត្រួតពិនិត្យគុណភាពគឺជាប់ទាំងអស់បើអ្នកណាមិនជឿអាចយកទៅពិនិត្យមើលបានខ្ញុំគ្មានអ្វីត្រូវលាក់បាំងទេថៅកែទិញមន់នៅទីរួមស្រុកពឹងអ្នកស្គាល់ឲ្យមកផ្ដាំគេថាខាងយើងនេះឈ្មោះអាក្រក់ល្បីសោះសាយពេញស្រុកហើយដើម្បីសុវត្ថិភាពមន់វគ្គនេះគេផ្អាកទិញសិនហើយផ្អាកសហការសិនចាំមើលស្ថានភាពសិនខ្ញុំខំប្រឹងចិញ្ចឹមមន់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់មើលជំងឺនិងការពារជំងឺមន់រកស៊ីដោយពឹងលើសមត្ថភាពពិតគុណភាពមន់គឺគ្មានបញ្ហាអ្វីបន្តិចសោះគ្រាន់តែដោយសារពាក្យចាមអារាមប៉ុន្មានម៉ាត់ទីផ្សារកំពុងតែល្អសុកត្រូវកាត់ផ្ដាច់តែម្ដង បងប្រុសកុំតន់អើភ័យពេកខ្ញុំដឹងពីសមត្ថភាពបងពូកែខាងចិញ្ចឹមមន់យ៉ាងនេះចេះមើលជំងឺនិងការពារជំងឺមន់ទៀតមន់យើងដាច់ខាតគឺគ្មានបញ្ហាទេសុទ្ធតែជាពាក្យចាមអារាមគេនិយាយគ្នា គឺមកពីបងអត់បានការធ្វើឲ្យឯងលំបាកជាមួយបងខ្ញុំមិនលំបាកទេ បើប្រៀបនឹងការមើលជំងឺខ្ញុំរឹតតែមិនចង់ឃើញបងលទ្ធផលដែលបងខំប្រឹងយកញើសឈាមទៅបដូរត្រូវគេបំផ្លាញចោលទេបែបនេះសោះ ឯងកុំបារម្ភអីបងមិនព្រមចាញ់ទេវាងឈីងមួយធំនៅទីរួមស្រុកឯងរត់ចោលបាត់ហើយតើរសជាតិដែលគ្មានទីផ្សារលក់ពិបាកទ្រាំណាស់មែនទេឯងកុំមកអព្រោះឃើញគេវិនិច្ឆ័យនៅទីនេះពាក្យចាមអារាមឯងជាអ្នកបង្កើតមែនទេក្នុងចិត្តឯងដឹងច្បាស់ជាងគេហើយអញជាអ្នកបញ្ចេញឬមិនមែនមិនសំខាន់ទេសំខាន់គឺឥឡូវពេញមួយភូមិគ្មានអ្នកណាហ៊ានទិញនៅទីរួមស្រុកក៏គ្មានអ្នកណាហ៊ានទទួលទិញមន់ឯងកាន់តែចិញ្ចឹមកាន់តែខាតបងបើនៅតែបន្តទីងពេលទៀតច្បាស់ជារលីទ្រព្យសម្បត្តិមិនខានអញមានចិត្តល្អចង់ទុកផ្លូវរស់ឲ្យឯងមន់ទាំងអស់នេះអញនឹងមកយកទាំងអស់ប៉ុន្តែទីផ្សារឥឡូវមិនដូចមុនទេអញអាចឲ្យថ្លៃឯងត្រឹមតែកន្លះថ្លៃនៃតម្លៃទីផ្សារប៉ុណ្ណោះបើឯងព្រមយើងព្រមព្រៀងគ្នាបើមិនព្រមទេរងចាំឲ្យមន់ពេញរោងនេះងាប់ស្អុយក្នុងរោងនេះទៅចៅជៀនជន់ឯងកំពុងយកសពតហើយទោះបីជាមន់នេះពិតជាងាប់ស្អុយក្នុងរោងមែនក៏ខ្ញុំមិនលក់ថោកឲ្យឯងសំបីតែកន្លះក្បាលដែរហឹះបានឯងមាត់រឹងណាស់មែនទេអញចាំមើលគ្មានអ្នកទិញមន់ឯងតើឯងអាចទប់បានប៉ុន្មានថ្ងៃដល់ពេលនោះឯងច្បាស់ជាយំអង្វរឲ្យឯងទិញមន់ឯងមិនខានបងខ្ញុំដឹងថាបងខឹងប៉ុន្តែយើងពិតជាមិនអាចនៅទីងពេលបន្តទៀតទេ
មន់កាន់តែធំរាល់ថ្ងៃត្រូវអស់លុយទិញចំណីមិនតិចទេបើនៅតែអូសបន្លាយទៀតដើមទុនយើងច្បាស់ជាខាតអស់រលីងហើយបងយោតែឥឡូវនៅទីប្រជុំជននេះកន្លែងទទួលទិញនៅទីរួមស្រុកសុទ្ធតែត្រូវគេគៀបសង្កត់បិទផ្លូវអស់ហើយឈ្មួញកណ្ដាលធម្មតាមិនហ៊ានសហការជាមួយយើងសោះឡើយខ្ញុំក៏អស់ក្បួនដែរតាបងមិនក៏យើងចាំបាច់ត្រូវទៅរកមួយមកទិញប្រចាំនឹងឈ្មួញធម្មតាខ្លាចចៅជៀនជន់ចុះកន្លែងលំដាប់ខ្ពស់មិនប្រកាសថាខ្លាចគាត់ឯណាភោជនីយដ្ឋានធំនៅក្នុងក្រុងភោជនីយដ្ឋានធំគេឲ្យតម្លៃបំផុតលើគុណភាពគ្រឿងផ្សំឲ្យតែមាន់យើងមានគុណភាពល្អពួកគេច្បាស់ជាព្រមទិញមិនខានមែនហើយគឺបងគិតតគំនិតខ្លួនឯងសោះឯងនៅផ្ទះឲ្យស្រួលបួលកុំចេញក្រៅត្រូវខ្យល់ឲ្យសោះនៅផ្ទះចាំបងត្រឡប់មកវិញថ្ងៃនេះបងទៅសាកល្បងសំណាងនៅភោជនីយដ្ឋានធំក្នុងទីរួមស្រុកសិនចាស់បងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវប្រយ័ត្នប្រយែងផងបានហើយភោជនីយដ្ឋានយើងមានប្រភពផ្គត់ផ្គង់ប្រចាំហើយមិនទទួលទិញមាន់ពីអ្នកចិញ្ចឹមតាមភូមិទេឯងឆាប់ទៅវិញទៅកុំមករំខានការរកស៊ីរបស់ពួកយើងនៅទីនេះបងស្រីរំខានបងជួយប្រាប់ថៅកែបន្តិចទៅមាន់ដែលខ្ញុំចិញ្ចឹមគឺលេងតាមធម្មជាតិនិងស៊ីចំណីគ្រាប់តាំងពីដើមដល់ចប់គ្មានសារធាតុគីមីជំនួយឲ្យឆាប់ធំបន្តិចណាឡើយថែទាំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់តាំងពីដើមដល់ចប់គុណភាពគឺធានាថាល្អជាងប្រភពផ្គត់ផ្គង់ឥឡូវរបស់បងដាច់តែម្ដងបងមិនបាច់សហការជាមួយខ្ញុំភ្លាមទេគ្រាន់តែឲ្យចុងភៅកាប់ធ្វើម្ហូបភ្លក់មើលនិងពិនិត្យមើលសុខភាពវាសិនទៅបើគុណភាពមិនល្អខ្ញុំដើរចេញភ្លាមដាច់ខាតមិននៅរំខានបងទៀតទេបានហើយខ្ញុំទៅហៅថៅកែឲ្យឯងបន្តិចចុះកំឡោះភោជនីយដ្ឋានពូធ្វើសុទ្ធតែម្ហូបលំដាប់ខ្ពស់ទាមទារគ្រឿងផ្សំដែលមានគុណភាពខ្ពស់បំផុតអ្នកដែលសហការយូរអង្វែងសុទ្ធតែជាឈ្មោះដែលគួរឲ្យទុកចិត្តឯងគ្រាន់តែជាអ្នកចិញ្ចឹមតូចតាចតើពូហ៊ានប្រើអីវ៉ាន់ឯងមិនទៅខ្ញុំគឺជាពេទ្យសត្វស្រាវជ្រាវជំនាញខាងការចិញ្ចឹមនិងព្យាបាលសត្វតាមគ្រួសារតាមដានស្ថានភាពហ្វូងមាន់រាល់ថ្ងៃមាន់ដែលខ្ញុំចិញ្ចឹមមួយក្បាលធានាថាហូបទៅមានសុវត្ថិភាពនិងទុកចិត្តបានអីចឹងពូនឹងសាកល្បងម្ដងចុះបើគុណភាពមិនល្អទេឯងដើរចេញទៅខ្លួនឯងទៅអាយ៉ាមាន់នេះគុណភាពល្អពេកហើយកំឡោះបច្ចេកទេសនិងគុណភាពឯងនេះពិតជាពិបាករកណាស់ថ្ងៃក្រោយឯងចិញ្ចឹមបានប៉ុន្មានពូយកទាំងអស់មកទិញផ្ដាច់មុខក្នុងតម្លៃខ្ពស់រយៈពេលយូរអរគុណថៅកែដែលជឿទុកចិត្តខ្ញុំធានាថាមាន់រាល់វគ្គក្រោយទៀតគឺសុទ្ធតែបានការពីជំងឺនិងថែទាំយ៉ាងតឹងរ៉ឹងគុណភាពគឺដាច់ខាតមិនឲ្យធ្លាក់ចុះឡើយដាច់ខាតមិនឲ្យថៅកែខុសបំណងឡើយថៅកែកិច្ចសហការនេះថៅកែដាច់ខាតមិនអាចចុះហត្ថលេខាទេខ្ញុំគឺជាមនុស្សរបស់ចៅជៀនជន់អ្នកណាហ៊ានទិញមាន់របស់វាគឺស្មើនឹងប្រឆាំងជាមួយពួកយើងថៅកែខ្ញុំសូមរំលឹកថៅកែមួយម៉ាត់ថៅកែចៅរបស់យើងនិងវាងឈីងនេះគឺជាស្ត្រូវស៊ីសាច់ហុតឈាមនឹងគ្នាបើថៅកែទិញមាន់របស់វាថ្ងៃក្រោយច្បាស់ជាមានរឿងរញ៉េញ៉ៃច្រើនមិនខានចំណេញមិនចំអែតខាតទេកំឡោះគុណភាពមាន់ឯងនេះពិតជាមិនអាចទាស់បានមែនពូពិតជាចង់សហការជាមួយឯងមែនតែពូខ្ស៊ីបើកទ្វារទទួលភ្ញៀវចង់បានតែសេចក្តីសុខនិងលុយកាក់ទេមិនចង់លូកដៃចូលក្នុងចំនួនគំនុំរវាងអ្នករកស៊ីដូចគ្នារបស់ពួកឯងឡើយថ្ងៃក្រោយរាល់ថ្ងៃត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងមានរឿងរញ៉េញ៉ៃច្រើនវាប៉ះពាល់ដល់ការរកស៊ីក្នុងហាងពូណាស់ពិតជាសុំទោសផងឯងទៅរកកន្លែងផ្សេងចុះថៅកែខ្ញុំគ្រាន់តែខំប្រឹងចិញ្ចឹមមាន់ដោយពឹងលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងផ្គត់ផ្គង់ទំនិញរកស៊ីធម្មតាមិនដែលគិតចង់មានគំនុំឬឆ្លោះប្រកែកជាមួយអ្នកណាឡើយតែបើថៅកែមិនព្រមខ្ញុំក៏មិនបង្ខំថៅកែដែរចាំថ្ងៃក្រោយមានឱកាសពួកយើងសហការគ្នាទៀតចុះទោះឯងមានហេតុផលឬអត់ក៏ដោយគ្មានអ្នកណាសុខចិត្តដើម្បីតែការរកស៊ីមួយម៉ួយមកលូកដៃចូលក្នុងគំនុំរបស់ពួកឯងទេសុខចិត្តទទួលយកការខាតបង់ទៅកុំខាត់កម្លាំងអត់ប្រយោជន៍ទៀតអីបងប្រុសការងារមិនរលូនទេមែនទេមិនអីទេមាន់យើងសុទ្ធតែជាមាន់មានសុខភាពល្អថែមទាំងបងចេះថែទាំនឹងមើលជំងឺទៀតយូរនឹងឆាប់គង់តែលក់ចេញទេកំឡោះឯងគឺវាងឈីងមែនទេសួស្ដីលោកពូខ្ញុំគឺវាងឈីងតើលោកពូគោរពខ្ញុំមានការអីមែនទេពូគឺឡាវលីមកពីទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃហាងលក់សាច់ស្រស់លំដាប់ខ្ពស់ប្រចាំទីរួមស្រុកជំនាញខាងធ្វើប្រអប់កាដូសាច់ស្រស់លំដាប់ខ្ពស់និងប្រម៉ូទិញសត្វមានជីវិតជាប្រចាំយល់ថាឯងចិញ្ចឹមមាន់មានជំនាញច្បាស់លាស់ណាស់ចេះការពីជំងឺនិងចេះមើលមាន់ពូក៏ឆ្លៀតមកមើលផ្ទាល់តែម្ដងទៅថៅកែលីហត់នឿយលោកដែលខំធ្វើដំណើរមកដល់ទីនេះហើយលោកអាចមើលតាមសប្បាយមាន់ខ្ញុំវគ្គនេះគ្មានមួយក្បាលណាមានជំងឺឬពិការឡើយចិញ្ចឹមដោយឲ្យស៊ីចំណីគ្រាប់តាំងពីដើមដល់ចប់បាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគនិងការពីជំងឺតាមពេលកំណត់ធានាថាជាសាច់មានគុណភាពខ្ពស់ថៅកែនេះគឺជាសៀវភៅកត់ត្រាការចិញ្ចឹមដែលបងប្រុសខ្ញុំកត់រាល់ថ្ងៃ
កំណត់ត្រាបាញ់ថ្នាំនិងសៀវភៅតាមដានការការពារជំងឺហ្វូងមាន់លោកអាចផ្ទៀងផ្ទាត់មើលបាន ល្អរោងមាន់ស្អាតនិងស្ងួតល្អគ្មានក្លិនស្អុយបន្តិចសោះថៅកែលីខ្ញុំមិនប្រើថ្នាំជំនួយទេមិនប្រើចំណីហាមឃាត់ឡើយគ្រាន់តែចង់ឲ្យមាន់រាល់វគ្គសុទ្ធតែមានសុខភាពល្អនិងគ្មានជំងឺសាច់និងសុវត្ថិភាពគឺធានាថាឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានឯងមានប៉ុន្មានពូយកទាំងអស់តម្លៃគិតតាមតម្លៃទីផ្សារលំដាប់ខ្ពស់ហើយឯងពូមិនខ្លាចរឿងចំនួនគំនុំរវាងអ្នករកស៊ីដូចគ្នាទេអ្នកផ្សេងមិនហ៊ានទិញអីវ៉ាន់ឯងតែពូហ៊ានអរគុណលោកខ្លាំងណាស់ថៅកែលីលោកកុំបារម្ភខ្ញុំដាច់ខាតមិនឲ្យលោកខកបំណងដែលជឿជាក់លើខ្ញុំឡើយពូមើលមនុស្សមើលគុណភាពមិនមើលខ្សែរយៈទេឥឡូវពូកក់ទុកជាមួយឯងតែម្ដងសម្រាប់មាន់3វគ្គក្រោយដែលត្រូវចាប់លក់ទាំងអស់យប់ជ្រៅហើយឯងសុខភាពខ្សោយទ្រាំអត់ងុយមិនបានទេចូលបន្ទប់ដេកទៅបងយាមតែឯងបានហើយចៅជៀនជន់នេះមិនដឹងថានឹងមកពេលណាទេដើម្បីមករករឿងបងអាចទប់ទល់បានខ្ញុំមិនងុយទេខ្ញុំនៅកំដរបងពីរអ្នកយាមស្ងប់ចិត្តជាងធ្វើដៃឲ្យស្រាលបន្តិចកុំឲ្យមានសំឡេងយកកំសៅថ្នាំទៅរោយក្នុងរោងឲ្យអស់អញចាំមើលថាទោះវាពូកែមើលនឹងការពីជំងឺមាន់យ៉ាងណាក៏យប់នេះមិនអាចជួយសង្គ្រោះមាន់វគ្គនេះបានដែរកណ្ដាលអាធ្រាត្រលួចចូលមកកស្ថានខ្ញុំថែមទាំងចង់ដាក់ថ្នាំបំពុលមាន់ខ្ញុំទៀតចៅជៀនជន់ល្បិចឯងថោកទាបពេកហើយគឺអញចោះយ៉ាងម៉េចអញចិញ្ចឹមមាន់បច្ចេកទេសល្អគុណភាពខ្ពស់ជន់កាញ់គ្រប់កន្លែងដណ្ដើមមួយអញមកបំផ្លាញកសិដ្ឋានឯងគឺជារឿងត្រឹមត្រូវហើយជារឿងត្រឹមត្រូវនេះជាលើកទី1ហើយដែលឮសម្ដីបែបនេះនៅមានរឿងធ្វើអាក្រក់ហើយចាត់ទុកថាជារឿងត្រឹមត្រូវទៀតចាប់អញបានម្ដងគ្មានប្រយោជន៍ទេអញមានវិធីច្រើនណាស់ដើម្បីលេងឯងថ្ងៃស្អែកអញនឹងនាំមនុស្សមកវាយកំទេចកសិដ្ឋានឯងទាំងមូលតែម្ដងចាំមើលថាឯងនៅអាចចិញ្ចឹមមាន់បានទៀតឬអត់វ៉ាងឈីងឆាប់ជួយផងហ្វូងមាន់ផ្ទះពូសុកស្រាប់តែមិនស៊ីចំណីទម្លាក់ក្បាលត្រឹមមួយយប់ជឿអស់មួយគំនរធំមើលទៅចិត្តងាប់អស់រលីងហើយមាន់ផ្ទះខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរសាក់ច្រើនវិធីហើយក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរបើមើលមិនជាទេមាន់ពេញរោងផ្ទះខ្ញុំច្បាស់ជាខាត់ងាប់ហើយនេះជាចំណូលកន្លះឆ្នាំរបស់គ្រួសារខ្ញុំណាពេញមួយភូមិមានប៉ុន្មានគ្រួសារហើយដែលជួបស្ថានភាពបែបនេះគ្មានអ្នកណាចេះមើលជំងឺមាន់ទេបានត្រឹមតែឈរមើលមាន់ឈឺងាប់យ៉ាងច្រើននឹងភ្នែកពិតជាអស់ក្បួនហើយទើបមកអង្វរែងកុំភ័យអីនេះគឺជារដូវផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុសីតុណ្ហភាពប្រែប្រួលខ្លាំងទើបបង្កឲ្យមានរោគសញ្ញាជំងឺមាន់គ្នានៅដំណាក់កាលដំបូងវាមិនមែនជាជំងឺដែលមើលមិនជានោះទេបងនឹងផ្សំថ្នាំដើម្បីព្យាបាលវាភ្លាមតែកន្លះថ្ងៃវានឹងធូរស្រាលហើយរស់ហើយរស់ឡើងវិញទាំងអស់ហើយវ៉ាងឈីងបច្ចេកទេសឯងនេះពិតជាពូកែមែនពីមុនមានគេនិយាយចាំអារ៉ាមថាមាន់ឯងមានបញ្ហាឥឡូវតើមានអ្នកណាហ៊ាននិយាយផ្ដេសផ្ដាសទៀតឯងមិនត្រឹមតែចិញ្ចឹមមាន់បានល្អទេថែមទាំងជួយសង្គ្រោះមាន់យើងដោយមិនគិតថ្លៃដើម្បីសង្គ្រោះការខាតបង់ទៀតពិតជាមនុស្សល្អមែនពូមីងបងប្អូនអ្នកភូមិទាំងអស់គ្នាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជឿទុកចិត្តនិងទទួលស្គាល់បច្ចេកទេសរបស់ខ្ញុំក៏មិនលាក់បាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរយប់មិញខាងខ្ញុំក៏មានរឿងធំកើតឡើងដែររឿងធំអីទៅកណ្ដាលអាធ្រាត្រយប់មិញចៅជៀនជន់បាននាំក្មេងពី2នាក់លួចចូលមកក្នុងកសិដ្ឋានខ្ញុំកាន់ម្សៅថ្នាំបំណងចង់ដាក់ថ្នាំបំពុលមាន់ពេញមួយរោងរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីខ្ញុំចាប់បានគេថាថ្ងៃនេះនឹងនាំមនុស្សមកទៀតវាកំទេចកសិដ្ឋានខ្ញុំចោលតែម្ដងព្រះឲ្យចៅជៀនជន់នេះចិត្តខ្មៅពេកហើយប្រកួតប្រជែងរកស៊ីមិនឈ្នះក៏លេងល្បិចថោកទាបដាក់ថ្នាំបំពុលនឹងវាកំទេចកសិដ្ឋានបែបនេះរឿងនេះពួកយើងមិនអាចឈរមើលនឹងភ្នែកបានទេឯងជួយពួកយើងសង្គ្រោះការខាតបង់ធំបែបនេះឥឡូវគេចង់មកធ្វើបាបឯងពួកយើងដាច់ខាតមិនយល់ព្រមទេមែនហើយថ្ងៃនេះពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងនៅយាមក្នុងកសិដ្ឋានមើលថាចៅជៀនជន់ហ៊ានមកវាកំទេចកសិដ្ឋានទេបើហ៊ានមកមែនអ្នកភូមិយើងទាំងមូលនឹងរួមគ្នាខាត់វាទាមទារយុទ្ធធម៌ឯងមែនអរគុណពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចេញមុខជួយអន្តរាគមន៍ចៅជៀនជន់ឯងនៅមានមុខមកចិញ្ចឹមមាន់ទៀតចិញ្ចឹមមិនឈ្នះគេក៏លេងល្បិចថោកទាបបើមានសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងឲ្យត្រឹមត្រូវទៅពឹងលើសមត្ថភាពពិតដើម្បីរកស៊ីប្រើល្បិចថោកទាបដាក់ថ្នាំបំពុលនឹងវីកំទេចកសិដ្ឋានបែបនេះចាត់ទុកជាកូនប្រុសដែរបងមាន់វគ្គនេះលូតលាស់បានល្អណាស់មាន់ឈឺមួយក្បាលក៏គ្មានដែរបន្តិចទៀតអាចលក់ចេញយកប្រាក់ដើមមកវិញបានហើយឲ្យតែពួកយើងថែទាំឲ្យបានល្អការពារជំងឺតាមពេលកំណត់គុណភាពច្បាស់ជាគ្មានបញ្ហាទេលុយវះកាត់របស់អូនឆាប់នេះនឹងសន្សំបានគ្រប់ហើយថៅកែមាន់វគ្គនេះងាប់នឹងស្រកគីឡូច្រើនណាស់
គ្មានអ្នកណាព្រមទិញទេបើនៅតែបែបនេះទៀតកសិដ្ឋានយើងច្បាស់ជាដួលរលំមិនខានផ្អែកលើអីវាងឈីងចិញ្ចឹមមាន់លេងក៏គ្មានជំងឺនឹងអាចរកលុយបាន អញចំណាយដើមទុនបើក៏ស្ថានបែរជាខាតបង់ស្ទើររលាយ ថៅកែឥឡូវអ្នកភូមិទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែចូលខាងវាងឈីងទាំងអស់ពួកយើងធ្វើស៊ីគេមិនឈ្នះទេបោះបង់ចោលទៅល្អទេបោះបង់ចោលអញខាតបង់ច្រើនយ៉ាងនេះវាបែរជារកស៊ីកាក់កបអញដាច់ខាតមិនបោះបង់ចោលទេអញមិនបានសុខវាក៏គុំសង្ឃឹមថារកលុយបានស្រួលដែរប្រកួតប្រជែងជីចំោះគៀបសង្កត់ស្ងាត់ក៏នៅតែមិនអាចទម្លាក់វាបានអីចឹងអញមានតែឲ្យថ្នាក់លើមកចាត់ការអញហើយឥឡូវអញទៅទីប្រជុំជនដើម្បីប្តឹងវាដោយបញ្ចេញឈ្មោះពិតតែម្ដងទៅប្រាប់ថាវាចិញ្ចឹមមាន់ខុសច្បាប់បំពុលបរិស្ថានលាក់កំបាំងហានិភ័យជំងឺមាន់ឲ្យមន្ត្រីចុះមកបិទស្ថានមាន់របស់វាផ្ទាល់តែម្ដងពួកយើងគឺជាមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យកសិកម្មនៅទីប្រជុំជនបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងរីកាថាកសិដ្ឋានមាន់របស់អ្នកចិញ្ចឹមខុសច្បាប់ពួកយើងពិសេសចុះមកត្រួតពិនិត្យភ្លាមនៅទីនេះសូមអ្នកសហការឲ្យបានពេញលេញផងគ្មានបញ្ហាទេខ្ញុំនឹងសហការឲ្យបានពេញលេញមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យកសិដ្ឋានខ្ញុំនេះមិនដែលធ្វើអ្វីខុសច្បាប់ឡើយនេះគឺជាកំណត់ត្រាចិញ្ចឹមទាំងអស់តាំងពីខ្ញុំបើកសិដ្ឋានមកការថែទាំប្រចាំថ្ងៃការបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគនិងព័ត៌មានលម្អិតពីការការពារជំងឺគឺមានកត់ត្រាទុកទាំងអស់វិញ្ញាបនបត្រត្រួតពិនិត្យគុណភាពនៃមាន់រាល់វគ្គក៏មានគ្រប់គ្រាន់និងមានសុពលភាពលោកអាចត្រួតពិនិត្យមើលបានកំណត់ត្រាលម្អិតនិងត្រឹមត្រូវដំណើរការពេញលេញនិងស្របច្បាប់ហ្វូងមាន់ក្នុងកសិដ្ឋានលូតលាស់ស្មើគ្នាស្របតាមស្តង់ដារការចិញ្ចឹមបក្សីទាំងស្រុងឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យនៅកន្លែងផ្ទាល់ខ្លឹមសារនៃពាក្យបណ្ដឹងលើកនេះគឺមិនស្របនឹងការពិតទេអ្នកអាចដំណើរការរកស៊ីជាធម្មតាបានពួកយើងនឹងរីកាពីស្ថានភាពនេះទៅថ្នាក់លើខ្ញុំថាម៉េចវាងឈីងធ្វើការងារច្បាស់លាស់ណាស់រាល់ថ្ងៃខំប្រឹងមើលថែកស្ថានធ្វើម៉េចនឹងអាចល្មើសច្បាប់ទៅមិនបាច់គិតក៏ដឹងដែរថាចៅជៀនជន់ជាអ្នកប្តឹងចិត្តខ្មៅពេកហើយប្តឹងក៏មិនអាចទម្លាក់ឯងបានចាត់ទុកថាឯងមានសំណាងល្អចុះនៅឈោភាំងធ្វើអីឆាប់ដងទឹកមកបាញ់សម្លាប់មេរោគមករើសមាន់ងាប់នៅលើដីចេញឲ្យអស់មកមិនបានមួយយប់សោះងាប់ច្រើនម្លេះបងជៀនជន់មិនស្រួលទេមាន់នេះងាប់លឿនពេកហើយជំងឺតូចតែធម្មតាមិនអាចបែបនេះទេថ្នាំយើងពីមុនគ្មានប្រសិទ្ធភាពសោះអញដឹងថាគ្មានប្រសិទ្ធភាពហើយកុំនិយាយច្រើនឆាប់ទៅទីប្រជុំជនអញ្ជើញពេទ្យសត្វដែលពូកែជាងគេមកទីនេះភ្លាមអស់លុយប៉ុន្មានក៏មិនអីដែរត្រូវតែជួយសង្គ្រោះមាន់អញឲ្យបាននេះជាជំងឺមាន់កម្រិតធ្ងន់ឆ្លងលឿនណាស់អ្នកដឹងខ្លួនយឺតពេកហើយមាន់ភាគច្រើនឆ្លងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរហើយសង្គ្រោះលែងបានហើយមិនអាចទៅរួចទេលោកគ្រូឆាប់ជួយពួកវាទៅនេះជាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់របស់ខ្ញុំហើយគ្រួសារខ្ញុំទាំងមូលពឹងផ្អែកលើស្ថាននេះដើម្បីរស់ទេលោកគ្រូផ្សំថ្នាំដែលថ្លៃបំផុតមកអស់ប៉ុន្មានខ្ញុំក៏ចេញដែរខ្ញុំនិយាយការពិតប្រាប់អ្នកចុះឥឡូវជំងឺកំពុងផ្ទុះឡើងខ្លាំងថ្នាំពេទ្យសត្វធម្មតាគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេប្រើបានតែថ្នាំពិសេសនាំចូលប៉ុណ្ណោះតម្លៃថ្លៃណាស់ភាគច្រើនគឺចំណេញមិនចំអែតខាតទេឲ្យតែអាចសង្គ្រោះបានមួយផ្នែកក៏បានដែរខាត់លុយក៏ខ្ញុំព្រមដែរនៅតែប្រសើរជាងងាប់អស់រលីងដែរបងជៀនជន់ថ្នាំនេះថ្លៃពេកហើយទោះសង្គ្រោះរស់ក៏រកលុយមកវិញមិនរួចដែរខាត់ខ្លាំងពេកហើយសុកចិត្តបោះបង់ចោលទៅដើម្បីបញ្ឈប់ការខាត់បងបិទមាត់នេះជាញើសឈាមដែលអញខំប្រឹងប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះបើងាប់អស់មែនមួយជីវិតនេះអញងើបមុខលេងរួចហើយទោះបីជាខាត់លុយក៏អញត្រូវតែរក្សាមាន់វគ្គនេះទុកដែរបានអីចឹងខ្ញុំសាក់លបងមើលចុះពួកឯងក៏គុំនៅទំនេរដែរជួយបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគក្នុងរោងមាន់ផងយកមាន់ងាប់ទៅចោលឲ្យអស់ទៅកុំទុកជាមួយមាន់រស់ឲ្យសោះមាន់ដែលអាចសង្គ្រោះបានខ្ញុំបានខិតខំអស់ពីសមត្ថភាពហើយនៅសល់តែមួយផ្នែកតូចនេះទេដែលអាចរស់រានមានជីវិតបានវីរុសគ្រាន់តែទប់ស្កាត់ជាបណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះថ្ងៃក្រោយនៅតែត្រូវបន្តប្រើថ្នាំថែទាំទៀតការចំណាយនឹងកាន់តែច្រើនឡើងអ្នកត្រូវត្រៀមចិត្តទុកមុនផងមាន់វគ្គនេះទោះបីជាអាចចិញ្ចឹមដល់ថ្ងៃលក់ចេញដោយរលូនក៏ដោយពេលទូទាត់ថ្លៃថ្នាំថ្លៃពលកម្មនិងថ្លៃបាញ់ថ្នាំសម្រាប់មេរោគរួចច្បាស់ជាខាតបង់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមិនខានគឺរកលុយមិនបានតតែសោះអាហើយបងជៀនជន់រវល់ពេញមួយថ្ងៃហើយមាន់គឺជួយសង្គ្រោះបានខ្លះមែនតែការរកស៊ីរបស់យើងលើកនេះគឺខាតហើយអញចំណាយលុយថ្លៃបំផុតហើយតើខិតខំអស់ពីសមត្ថភាពហើយហេតុអីនៅតែធ្លាក់ដល់ចំណុចនេះទៀតបងជៀនជន់ថ្លៃថ្នាំនិងថ្លៃបាញ់ថ្នាំសម្រាប់មេរោគកំសើមិញមិនទាន់ទូទាត់រួចរាល់ទេថ្ងៃនេះត្រូវការលុយទៀតហើយខ្ញុំបានគិតមើលហើយបើចិញ្ចឹមកន្លះខែទៀតពួកយើងយ៉ាងហោចណាស់ក៏ខាតប៉ុន្មានពាន់ទៀតដែរលុយនេះគឺមិនអាចប៉ះពលការខាតបង់បានទេខាតក៏ត្រូវតែចិញ្ចឹមដែរឲ្យតែមាន់វគ្គនេះអាចលក់ចេញបានយ៉ាងហោចណាស់ក៏អាចស្រង់ដើមមកវិញបានខ្លះដែរ
វាប្រសើរជាងខាតបង់ដើមទុនទាំងអស់ឯងទៅតាក់ទងថៅកែម៉ៅទិញដែលធ្លាប់សហការជាមួយគ្នាពីមុនទៅសួរពួកគេថាពេលណាឡើងមកប្រមូលទិញមាន់អាហើយបងជៀនជន់ខ្ញុំបានសួររួចហើយថៅកែទាំងអស់សុទ្ធតែនិយាយថាមាន់យើងមានហានិភ័យផ្ទុកវីរុសសាច់មិនមានសុវត្ថិភាពទោះនិយាយយ៉ាងណាក៏មិនហ៊ានទិញដែរពួកគេទាំងអស់គ្នាឈប់សហការហើយឈប់ទិញទាំងអស់ពីមុនពួកគេទិញមាន់អញរាល់ឆ្នាំតើមិនក៏សុកឈប់ទិញអីចឹងថៅកែសុទ្ធតែនិយាយថាសុកចិត្តចំណាយលុយច្រើនដើម្បីទិញមាន់របស់វ៉ាងឈីងព្រោះខាងនោះគុណភាពល្អនិងគួរឲ្យទុកចិត្តជាងពួកគេមិនហ៊ានទិញមាន់ដែលធ្លាប់ឆ្លងជំងឺទេក្រែងលោហូបទៅមានបញ្ហាការរកស៊ីរបស់ពួកគេនឹងត្រូវបំផ្លាញទាំងស្រុងមិនខានពួកគេសុខចិត្តទៅសហការជាមួយវ៉ាងឈីងក៏មិនព្រមមើលមុខខ្ញុំសំបីតែមួយផ្លែតដែរឥឡូវពេញមួយភូមិល្បីអស់ហើយថាវ៉ាងឈីងចិញ្ចឹមមាន់គ្មានជំងឺគុណភាពដាច់គេស្របច្បាប់និងគួរឲ្យទុកចិត្តមួយទាំងអស់នាំគ្នារត់ទៅរកវាទាំងអស់ហើយអញជួយសង្គ្រោះមាន់រហូតដល់ជំពាក់បំណុលគេខាងក្នុងខ្មៅខាងក្រៅបាត់មួយវាបែរជាអង្គុយចាំយកលុយស្រួលទៅវិញរកលុយបានដោយសុវត្ថិភាពហេតុអីបានជាផលប្រយោជន៍ទាំងអស់ត្រូវធ្លាក់លើវាអីចឹងថៅកែលីលោកគុំទៅទិញមាន់របស់វ៉ាងឈីងឲ្យសោះណាថ្មីនេះអាកាសធាតុប្រែប្រួលខ្លាំងកសិដ្ឋាននៅជុំវិញនេះសុទ្ធតែមានហានិភ័យទាំងអស់មាន់វាមើលទៅល្អមែនតែមិនប្រកាសថាអត់មានជំងឺមាន់លាក់មុខទេមែនហើយថៅកែលីឬថាវារាល់ថ្ងៃឲ្យមាន់ស៊ីតែថ្នាំខុសច្បាប់ទេទោះបីជាកសិដ្ឋានខ្ញុំមានជំងឺរាតត្បាតមែនតែខ្ញុំបានប្រថុយជីវិតសង្គ្រោះមាន់បានមួយវគ្គហើយបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគច្រើនដងថែទាំបានល្អជាងមាន់របស់វាឆ្ងាយណាស់ខ្ញុំលក់ឲ្យក្នុងតម្លៃថោកលោកទិញទៅធានាថាចំណេញថៅកែលីកុំស្ដាប់គេនិយាយផ្ដេសផ្ដាសអីកសិដ្ឋានខ្ញុំបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគ3ដងក្នុងមួយថ្ងៃពិនិត្យសុខភាពមាន់រាល់ថ្ងៃនិងមានកត់ត្រាទុកយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាំងពីដើមដល់ចប់គ្មានជំងឺគ្មានហានិភ័យឡើយអ្នកភូមិទាំងអស់អាចធ្វើសាកសីបានចំណែកឯកសិដ្ឋានឯងវិញទើបតែផ្ទុះជំងឺមាន់កម្រិតធ្ងន់សោះហ្វូងមាន់នៅរស់ដោយផ្ទុកជំងឺវាមានហានិភ័យខ្លាំងណាស់ខ្លួនឯងខាតបង់រហូតជំពាក់បំណុលគេបែរជាចង់យកមាន់ឈឺមកបោកប្រាស់ថៅកែបង្កើតពាក្យចាមអារាមដណ្ដើមមួយខ្ញុំទៀតអាក្រក់ពេកហើយខ្ញុំរកស៊ីលក់សាច់ស្រស់ច្រើនឆ្នាំហើយល្អយអាក្រក់មើលតែមួយផ្លែតដឹងហើយមាន់ផ្ទុកជំងឺរបស់ឯងទោះឲ្យទេក៏ខ្ញុំមិនយកដែរថ្ងៃក្រោយកុំមកបង្កើតពាក្យចាមអារាមនិងរំខាននៅមុខខ្ញុំទៀតមិនដឹងថាដាក់ថ្នាំអីឲ្យថៅកែទាំងនេះទេបានជាជឿជាក់ម្លេះបងពួកយើងលើកនេះត្រូវរើសកម្មករ2 3នាក់ហើយថៅកែលីម្សិលមិញចង់បានមាន់1000ក្បាលទៀតពួកយើង2នាក់ពិតជាធ្វើមិនទាន់ទេចាំមើលសភាពការសិនទៅប្រគល់ការបញ្ជាទិញឲ្យទាន់ពេលទើបបស្ថានយើងអាចដំណើរការបានដោយរលូនពូមកដាក់ពាក្យធ្វើជាកម្មករចិញ្ចឹមមាន់មែនទេបាទថៅកែខ្ញុំធ្វើការងារចិញ្ចឹមមាន់ជាង10ឆ្នាំហើយការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺនិងការរៀបចំឧបករណ៍គឺខ្ញុំចេះយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញពីមុនខ្ញុំតែងតែធ្វើការនៅស្ថានក្នុងទីប្រជុំជនថៅកែឃើញខ្ញុំចាស់ក៏បញ្ឈប់ខ្ញុំពីការងារទៅឥឡូវខ្ញុំកំពុងត្រូវការងារដែលមានស្ថិរភាពមួយជាបន្ទាន់អីចឹងព្រឹកស្អែកពូមកសាកល្បងការងារមើលចុះដំបូងត្រូវស្វែងយល់ពីការចិញ្ចឹមជាស្នូលរបស់កសិដ្ឋានសិនការថែទាំឧបករណ៍ការការពារជំងឺត្រូវធ្វើឲ្យស្ទាត់ជំនាញសិនអូមែនហើយពូឈ្មោះអីអរគុណថៅកែខ្ញុំឈ្មោះចៅលីនថៅកែហៅខ្ញុំថាឡើយចៅក៏បានដែរថៅកែកុំបារម្ភខ្ញុំច្បាស់ជាខិតខំធ្វើការឲ្យបានល្អដាច់ខាតមិនឲ្យថៅកែខុសបំណងឡើយថៅកែខ្ញុំនៅក្មេងមានកម្លាំងច្រើនអាចបោះសម្អាតរោងមាន់បានឲ្យចំណីនិងបដូរទឹកការងារតូចតាចទាំងនេះខ្ញុំអាចធ្វើបានទាំងអស់ចេះលឿនណាស់ប្រាក់ខែថៅកែឲ្យប៉ុន្មានក៏បានដែរខ្ញុំអាចទទួលយកបានកសិដ្ឋានកំពុងតែត្រូវការកម្មករជំនួយថ្ងៃស្អែកឯងមកធ្វើការធម្មតាហើយខិតខំធ្វើការឲ្យល្អទៅបានហើយអរគុណថៅកែបងជៀនជន់ឥឡូវពួកយើងចប់មែនទែនហើយមួយទាំងអស់សុទ្ធតែឈប់ទិញយើងហើយបំណុលខាងក្រៅក៏កាន់តែច្រើនតើគិតយ៉ាងម៉េចទៅយូថាឯងត្រូវវ៉ាងឈីងនៅក្បែរខាងគៀបសង្កត់ដល់តច្រកហើយមែនទេបងហើយតើខ្ញុំខំប្រឹងតស៊ូប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះត្រូវបំផ្លាញព្រោះជំងឺមាន់ម្ដងនេះអស់រលីងឥឡូវវានៅក្តោបក្តាប់ទីផ្សារទាំងអស់ទៀតខ្ញុំពិតជាលេបកំហឹងនេះមិនចូលទេឯងនេះគិតជាស្អីទៅវ៉ាងឈីងនេះបើក៏ស្ថានមាន់ដណ្ដើមមួយធំរបស់អញអស់ប៉ុន្មានអ្នកអញចេញលុយចេញផ្លូវនឹងនៅពីក្រោយក្នុងឯងទៅកំទេចវាទៅពេលការងារសម្រេចអញនឹងទទួលយកមួយរបស់វាទាំងអស់អញអាចរើសយកមួយរីរងដែលសល់ពីអញចុះអំបញ្ញមិញអញបានស៊ើបហើយវ៉ាងឈីងទើបតែរើសកម្មករថ្មី2នាក់ម្នាក់ជាជាងបច្ចេកទេសចាស់មកពីទីប្រជុំជននិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះលីសាននេះអញស្គាល់ច្បាស់នៅក្មេងលោភលន់ចង់បានលុយមិនសូវមានល្បិចកលងាយស្រួលបញ្ជាទេលុយកក់500នេះឯងយកទៅគ្រាន់តែជាលុយកក់មុនទេ
បើការងារបានសម្រេចអញឲ្យឯង1500ទៀតថៅកែចៅចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអីស្រួលណាស់ឯងគ្រាន់តែធ្វើការធម្មតាលួចដូរចំណីអង្គចូលទៅសារ៉េម៉ាស៊ីនកម្ដៅបន្តិចបន្តួចទៅបានហើយគ្មានអ្នកណាដឹងថាឯងជាអ្នកធ្វើទេធ្វើការងារនេះចប់មួយស្មើនឹងប្រាក់ខែឯងជាងកន្លះឆ្នាំទៅហើយបានថៅកែនេះពិតជាចម្លែកណាស់ពួកយើងបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគរាល់ថ្ងៃថែទាំរក្សាសីតុណ្ហភាពថេរចំណីក៏ល្អបំផុតដែរមិនក៏សុកស្រាប់តែញាប់មន់ប៉ុន្មានក្បាលអីចឹងអសរប៉ុន្មានក៏មិនស៊ីចំណីដែរមែនហើយថៅកែម្សិលមិញនៅល្អសោះត្រឹមមួយយប់សោះខ្លាយជាបែបនេះទៅហើយតើអាចជាជំងឺចម្លែកផ្ទុះឡើងភ្លាមទេខ្ញុំមិនដែលជួបស្ថានភាពបែបនេះទេមិនត្រូវទេមិនមែនជាជំងឺទេសីតុណ្ហភាពមានគេតាំងចិត្តបន្ថយឲ្យទាបចំណីនៅបាតក៏មានលីចំណីអង្គចូលដែរការចិញ្ចឹមធម្មតាដាច់ខាតមិនអាចមានបញ្ហាបែបនេះទេកុំប្រាប់ណាថាមានជំងឺរាតត្បាតផ្ទុះឡើងមែនបើហ្វូងមន់នៅតែបន្តងាប់ទៀតការបញ្ជាទិញវគ្គនេះច្បាស់ជាប្រគល់ឲ្យគេមិនទាន់ទេដល់ពេលនោះមិនត្រឹមតែរកលុយមិនបានទេថែមទាំងត្រូវសងលុយជំងឺចិត្តយ៉ាងច្រើនទៀតពូជើរឿងនេះច្បាស់ជាមានគេលេងខូចហើយរាល់យប់ពូលួចសារ៉េម៉ាស៊ីនឡើងវិញទៅចំណីក៏ដូរចេញដែរថែរក្សាស្ថានភាពហ្វូងមន់ឲ្យបានល្អយើងចាំមើលថាវានៅអាចលេងល្បិចអីបានទៀតបាទថៅកែទុកចិត្តលើខ្ញុំចុះខ្ញុំមិនឲ្យវាចាប់បានទេបើពួកឯងចង់លេងល្បិចថោកទាបអីចឹងខ្ញុំនឹងកំដរពួកឯងលេងដល់ចុងបញ្ចប់តែម្ដងថៅកែកុំភ័យពេកគ្រូធម្មជាតិយើងអស់ក្បួនហើយបើពិតជាមិនបានមែនយើងបោះបង់ការបញ្ជាទិញនេះចោលទៅថៅកែចៅទុកចិត្តចុះវ៉ាងឈីងភ័យស្លន់ស្លោអស់ហើយហ្វូងមន់នៅតែមិនសូវមានកម្លាំងស៊ីក៏តិចវារកមិនឃើញបញ្ហាទេការបញ្ជាទិញនេះធានាថាប្រគល់ឲ្យគេមិនទាន់100បងហើយតើសម្រេចហើយកសិដ្ឋានវាច្បាស់ជារលាយហើយលើកនេះវាច្បាស់ជាចាញ់មិនខានលេងអាចមកដណ្ដើមទីផ្សារជាមួយពួកយើងទៀតហើយដោយការគិតមែនក្មេងខ្ចីបត់ពិសោធន៍គ្រាន់តែលេងល្បិចបន្តិចក៏ទ្រាំលេងបានទៅហើយចាំមើលតែឈ្មោះវាស្អុយជំពាក់បំណុលគេវ៉ាន់ដុកហើយត្រូវកំចាត់ចេញពីទីផ្សារទៅទីផ្សារចិញ្ចឹមនិងលក់សាច់ស្រស់ពេញមួយទីរួមស្រុកនេះគឺជាទ្រព្យឲ្យក្នុងហោប៉ៅរបស់យើងហើយហាថៅកែចិញ្ចឹមពី3ថ្ងៃទៀតហ្វូងមន់អាចស្ដារការលូតលាស់បានដូចដើមហើយធានាថាស្របតាមស្តង់ដារពេលលក់ចេញមិនយឺតយ៉ាវដល់ការបញ្ជាទិញទេហត់នឿយពូជើហើយដែលត្រូវរវល់ទាំងយប់អធ្រាត្រចាំដល់ថ្ងៃប្រគល់ទំនិញពួកគេច្បាស់ជាសាច់លេងចេញមិនខានបងជៀនជន់ចិត្តដល់ម៉ោងហើយចិត្តដល់ពេលប្រគល់ទំនិញហើយខាងវ៉ាងឈីងគ្មានសកម្មភាពអីបន្តិចសោះហ្វូងមន់ធ្លាក់កម្លាំងប៉ុន្មានថ្ងៃហើយថ្ងៃនេះច្បាស់ជាប្រគល់ទំនិញមិនបានទេចាំតែសងលុយគេយ៉ាងច្រើនទៅអញដឹងមុនបាត់ទៅហើយលើកនេះវាច្បាស់ជាខុសកិច្ចសន្យាហើយសងលុយគេមិនខានឈ្មោះអាក្រក់ល្បីសុសសាយលេងអាចមកដណ្ដើមទីផ្សារជាមួយយើងបានទៀតហើយថៅកែវ៉ាងជំនាញចិញ្ចឹមនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ឯងនៅក្នុងតំបន់នេះគឺពិតជាកម្រិតកំពូលមែនមិនដែលធ្វើឲ្យឯងខកបំណងហើយមែនទេសារភាពដោយខ្លួនឯងមកខ្ញុំនៅអាចយកយល់ដោះលែងឯងបានខ្លះបើនៅតែរឹងរូសដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំនឹងប្តឹងប៉ូលីសតែម្ដងដល់ពេលនោះឯងមិនត្រឹមតែសងលុយទេថែមទាំងត្រូវទទួលខុសត្រូវមុខច្បាប់ទៀតថៅកែខ្ញុំខុសហើយគឺចៅជាងជន់ត្រូវរយជាមួយថៅកែធំនៅទីរួមស្រុកលីហៃតាវចេញលុយទិញទឹកចិត្តខ្ញុំឲ្យខ្ញុំលួចបន្ថយសីតុណ្ហភាពនិងលីចំណីអន់មានចិត្តណាបំផ្លាញកសិដ្ឋានថៅកែទេទោះបីជាមន់វគ្គនេះរបស់វាអាចលក់ចេញបានក៏ដោយចុះយ៉ាងម៉េចប៉ុន្មានថ្ងៃមុនហ្វូងមន់ច្បាស់ជាធ្លាក់កម្លាំងមិនស៊ីមិនផឹកសោះប្រកាសជាចាក់ថ្នាំហាមឃាត់ហើយដើម្បីពន្លឿនឲ្យឆាប់ធំមន់មានបញ្ហាបែបនេះដាច់ខាតមិនអាចឲ្យហូរចូលទីផ្សារបានទេមែនហើយអ្នកចិញ្ចឹមមន់សុទ្ធតែដឹងហ្វូងមន់មិនអាចត្រឹមតែប៉ុន្មានថ្ងៃសោះប្រែពីឈឺមកជាមានកម្លាំងបែបនេះទេខាងក្នុងច្បាស់ជាមានល្បិចហើយហ្វូងមន់ធ្លាក់កម្លាំងពីមុនគឺមានគេតាំងចិត្តបំផ្លាញពួកយើងបានប្រើវិជាសាស្ត្រកែតម្រូវមកវិញថែទាំយ៉ាងម៉ត់ចត់ទើបអាចស្ដារស្ថានភាពឡើងវិញបានខ្ញុំចិញ្ចឹមស្របច្បាប់រកស៊ីដោយស្មោះត្រង់មេមន់រាល់វគ្គសុទ្ធតែអាចត្រួតពិនិត្យបានទាំងអស់ចុះពួកឯងវិញចាយលុយទិញឆ្កែបំរើឲ្យមកបំផ្លាញពេលបែករឿងក៏នៅតែហ៊ានមួលបង្កាច់ចំពោះមុខគេទៀតតើមានចិត្តងារអីឲ្យប្រកាសអញថាមានបញ្ហាគឺមានបញ្ហាហើយថ្ងៃនេះមន់វគ្គនេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីភូមិទេថៅកែចាងលោកមកបានចំពេលល្អណាស់មន់របស់វ៉ាងឈីងនេះប្រភពមិនត្រឹមត្រូវទេឮថាមន់នៅទីនេះចិញ្ចឹមបានល្អណាស់ក៏ចង់មកមើលមិននឹកស្មានថាមកដល់ភ្លាមក៏ឃើញទិដ្ឋភាពបែបនេះសោះខ្ញុំរកស៊ីប្រម៉ូទិញផលិតផលកសិកម្មជាង10ឆ្នាំហើយ
មើលតែគុណភាពទេយកបញ្ជីចិញ្ចឹមនិងកំណត់ត្រាបាញ់ថ្នាំរបស់ឯងមកឲ្យខ្ញុំមើលបន្តិចមកបញ្ជីច្បាស់លាស់ណាស់កំណត់ត្រាពេញលេញស្របច្បាប់ត្រឹមត្រូវគុណភាពមាន់សាច់គឺលំដាប់កំពូលសាច់ណែនល្អគ្មានហានិភ័យជំងឺគឺជាប្រភពទំនិញគុណភាពខ្ពស់តាមស្តង់ដារពីមុនទិញមាន់ពីកន្លែងឯងគុណភាពពិតជាពេញចិត្តណាស់ថ្មីនេះមិនត្រឹមតែគុណភាពធ្លាក់ចុះទេឯងថែមទាំងមិនខំប្រឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនពឹងផ្អែកលើទុនផ្ដាច់មុខដោយទុច្ចរិតទិញទឹកចិត្តបង្កប់មនុស្សនិងមួយបង្កាច់អ្នករកស៊ីដូចគ្នាធ្វើហួសហេតុពេកហើយក្មេងខិតខំធ្វើការរកស៊ីដោយស្មោះត្រង់បច្ចេកទេសក៏ពូកែថែមទាំងអាចដោះស្រាយការគិតអាក្រក់របស់គេបានដោយស្ងប់ស្ងាត់ទៀតពិតជាកម្រមានណាស់បើឯងយល់ព្រមថ្ងៃក្រោយប្រភពមាន់សាច់ទាំងអស់របស់ខ្ញុំនឹងមកទិញផ្ដាច់មុខពីឯងទាំងអស់អរគុណថៅកែដែលទទួលស្គាល់ពីមុនកសិដ្ឋានរបស់ចៅជៀនជុនគឺខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងតាំងពីខ្ញុំចេញមករកស៊ីខ្លួនឯងវាមិនខំប្រឹងមើលថែកស្ថានខ្លួនឯងឲ្យបានល្អទេរាល់ថ្ងៃគិតតែពីរឹករឿងនឹងលេងល្បិចដាក់ខ្ញុំទើបគុណភាពមាន់វាកាន់តែអន់ទៅមិនឆ្ងល់ទេមាសពិតនៅកន្លែងណាក៏ចេះបញ្ចេញពន្លឺដែរពូជើមួយរយៈនេះអរគុណពូហើយដែលខំប្រឹងបំពេញការងារយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់មិនត្រឹមតែរក្សាស្ថិរភាពអស្ថានបានទេថែមទាំងជួយខ្ញុំឲ្យរួចផុតពីគ្រោះធំទៀតពូមានបច្ចេកទេសពូកែស្មោះត្រង់និងគួរឲ្យទុកចិត្តខ្ញុំគិតថានឹងដំឡើងតំណែងឲ្យពូធ្វើជាប្រធានគ្រប់គ្រងកសិដ្ឋានថៅកែខ្ញុំគ្រាន់តែជាកម្មករស៊ីឈ្នួលធម្មតាប៉ុណ្ណោះមិនចេះការគ្រប់គ្រងអីទេខ្លាចតែធ្វើឲ្យថៅកែខុសបំណងនិងធ្វើឲ្យខូចការងារធំក្នុងកសិដ្ឋានទេពូជើបច្ចេកទេសភាពម៉ត់ចត់និងភាពស្មោះត្រង់របស់ពូគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការគ្រប់គ្រងដ៏ល្អបំផុតហើយកសិដ្ឋានត្រូវពង្រីកអ្នកថ្មីចូលធ្វើការគឺមិនអាចខ្វះការត្រួតពិនិត្យពីពូទេពូមិនបាច់ខ្លាចទេហ៊ានសម្រេចចិត្តគ្រប់គ្រងទៅរាល់ការសម្រេចចិត្តខ្ញុំជាអ្នកធានាប្រាក់ខែពូខ្ញុំនឹងដំឡើងឲ្យទ្វេដងបើថៅកែទុកចិត្តខ្ញុំយ៉ាងនេះខ្ញុំដាច់ខាតមិនប្រកែកទេថ្ងៃក្រោយខ្ញុំច្បាស់ជាខិតខំអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីគ្រប់គ្រងកសិដ្ឋានដឹកនាំអ្នកថ្មីនឹងត្រួតពិនិត្យគុណភាពឲ្យបានល្អដាច់ខាតមិនឲ្យដំណាក់កាលចិញ្ចឹមមានកំហុសបន្តិចសោះឡើយពូជើពូកែនឹងមកចត់ណាស់មានគាត់ជួយមើលការខុសត្រូវកសិដ្ឋានបងអាចស្ងប់ចិត្តរវល់រឿងពង្រីកកសិដ្ឋានបានហើយនិងរឿងតាក់ទងការបញ្ជាទិញកសិដ្ឋានយើងច្បាស់ជាអាចពង្រីកបានកាន់តែធំមិនខានបងបានរៀបចំគម្រោងរួចរាល់ហើយពួកយើងនឹងបន្ថែមរោងមាន់ស្តង់ដារ2ទៀតបែងចែកតំបន់បណ្ដុះកូនបែងចែកតំបន់បំពន់សាច់ដើម្បីបំបែកវដ្តនៃការចិញ្ចឹមឲ្យបានដាច់ស្រឡះធានាថារាល់ខែសុទ្ធតែមានមាន់សាច់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់លក់ចេញថ្ងៃក្រោយនៅត្រូវរើសកម្មករចិញ្ចឹមមាន់ដែលស្ទាត់ជំនាញបន្ថែមទៀតបណ្ដុះបណ្ដាលរួមគ្នាបង្កើតបញ្ជីកសិដ្ឋាននិងនីតិវិធីត្រួតពិនិត្យគុណភាពឲ្យបានពេញលេញលុបបំបាត់ឲ្យអស់នៅជំងឺនិងកំហុសរបស់មនុស្សបងហៃតាវឥឡូវចប់មែនទែនហើយចាងកងឆៃបានចុះកិច្ចសន្យាហការផ្ដាច់មុខជាមួយវ៉ាងឈីងហើយឈ្មួញទាំងអស់នៅទីប្រជុំជនសុទ្ធតែចោមរោមតែវាពួកយើងអស់ផ្លូវរស់មែនទែនហើយតាំងពីដើមមកមានតែអញទេដែលវីកំតិចគេគ្មានហេតុផលអីដែលត្រូវក្មេងស្រុកស្រែមួយមកដណ្ដើមឆ្នាំងបាយសោះរឿងទិញទឹកចិត្តបង្កប់មនុស្សពីមុនបង្កើតពាក្យចាមអារាមមួយបង្កាច់សុទ្ធតែជារឿងក្មេងលេងទេគឺមិនអាចប៉ះពាល់ដល់ឫសគល់វាតិចសោះលេងស្អែកតូចតែគ្មានប្រយោជន៍ទេកសិដ្ឋានវាកាន់តែបើកកាន់តែធំបើនៅតែបន្តទីងពេលទៀតពួកយើងនឹងគ្មានថ្ងៃងើបមុខរួចទេបងហៃតាវបងមានវិធីចាស់ដៃអីខ្ញុំស្ដាប់តាមបងទាំងអស់នេះគឺជាថ្នាំពោរ៉ាំរ៉ៃគ្មានពណ៌គ្មានក្លិនលីចូលក្នុងទឹកនិងចំណីគឺរកមិនឃើញតតែសោះមាន់ទីស៊ីចូលទៅនឹងមិនងាប់ភ្លាមទេវាគ្រាន់តែធ្វើឲ្យធ្លាក់កម្លាំងបន្តិចម្ដងបន្ទាប់មកវានឹងផ្ដើមឈឺគ្នាជាបន្តបន្ទាប់ដាក់ថ្នាំបំពុលនេះជាអំពើខុសច្បាប់ណាក្រែងលោត្រូវគេចាប់បានពួកយើងត្រូវជាប់គុកមិនខានដាច់ខាតមិនអាចធ្វើទេឥឡូវទៅមុខក៏ងាប់ថយក្រោយក៏ងាប់បើមិនកំតិចវាងឈីងទេមួយជីវិតយើងត្រូវសងបំណុលគេញើបមុខមិនរួចទេមួយគឺឯងធ្វើតាមអញមួយទៀតគឺឯងនឹងយករឿងដែលឯងធ្វើពីមុនទម្លាយប្រាប់គេឲ្យអស់ឥឡូវនេះឯងខ្ញុំធ្វើតាមបងក៏បានកុំបារម្ភយប់នេះអញត្រូវតែធ្វើឲ្យវាខាតបង់អស់រលីងទាលយកការខាតបង់របស់អញមកវិញទាំងដើមទាំងការថៅកែឆាប់មកមើលនេះបន្តិចមានរឿងហើយបងប្រុសម្សិលមិញហ្វូងមាន់នៅល្អសោះមិនក៏ត្រឹមតែមួយយប់សុទ្ធតែធ្លាក់កម្លាំងអស់អីចឹងក៏មិនដូចជាជំងឺមាន់ដែរព្រោះអត់មានមាន់ងាប់សោះចម្លែកពេកហើយការបាញ់ថ្នាំការគ្រប់គ្រងកម្ដៅនិងចំណីគឺគ្មានបញ្ហាទាំងអស់ក៏មិនមែនជាប្រតិកម្មរដូវកាលផ្លាស់ប្ដូរដែរខ្ញុំចិញ្ចឹមមាន់ជាង10ឆ្នាំហើយមិនដែលឃើញអាការៈចម្លែកបែបនេះទេមិនមែនជាជំងឺទេក៏មិនមែនជាកំហុសនៃការចិញ្ចឹមដែរគឺមានគេតាំងចិត្តប្រើថ្នាំពោរ៉ាំរ៉ៃថ្នាំពុលប្រភេទនេះលាក់បាំងបានល្អណាស់ប្រើសម្រាប់ទប់ស្កាត់ការលូតលាស់របស់ហ្វូងសត្វចិញ្ចឹម
អ្នកចិញ្ចឹមធម្មតាគឺរកមិនឃើញតតែសោះមានគេដាក់ថ្នាំពោលអ្នកណាចិត្តខ្មៅម្លេះពីមុនលីសានបង្កប់ខ្លួនដើម្បីបំផ្លាញចៅជីមជន់មួបង្កាច់ជាសាធារណៈដោយគំនុំក្នុងចិត្តបុករួមទាំងលីហៃតាវដែលតែងតែផ្ដាច់មុខទីផ្សារនិងគៀបសង្កត់ដៃគូប្រកួតប្រជែងភាគច្រើនប្រហែលជាពួកគេតច្រកហើយទើបប្រើល្បិចថោកទាបដើម្បីកំទេចពួកយើងសំណាងហើយដែលក្នុងសៀវភៅមានរូបមន្តថ្នាំបុរាណសម្រាប់ព្យាបាលជាតិពុលប្រភេទនេះសំណាងហើយដែលថៅកែមានបច្ចេកទេសពូកែបើរឿងនេះកើតឡើងលើអ្នកផ្សេងច្បាស់ជាត្រូវគេលេងឲ្យងាប់មិនខានដាក់ថ្នាំបំពុលមនុស្សបំផ្លាញញើសឈាមខ្ញុំរឿងនេះមិនទាន់ចប់ទេខ្ញុំត្រូវតែរកភស្តុតាងឲ្យឃើញឲ្យពួកគេសងតម្លៃនេះឲ្យស័ក្តិសមបងប្រុសពួកយើងបានមើលមន់ជាអស់ហើយតើមិនក៏នៅប្រាប់គេថាក៏ស្ថានមានបញ្ហាធំទៀតភីគីម្ខាងទៀតមានចិត្តអាក្រក់ធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នការដាក់ថ្នាំពោរ៉ាំរ៉ៃគឺដើម្បីកុំឲ្យបន្សល់ដានបងតាំងចិត្តធ្វើជាខ្សោយដើម្បីឲ្យពួកគេគិតថាល្បិចរបស់គេបានសម្រេចទើបពួកគេបន្ធូរបន្ថយការប្រុងប្រយ័ត្នហើយបញ្ចេញចន្លោះប្រហោងយកចំណីដែលមានជាប់ជាតិពោលនិងគំរូទឹកខ្ចប់ទុកឲ្យចិត្តនិងធ្វើសញ្ញាសម្គាល់ឲ្យបានច្បាស់ពួកយើងផ្លាស់វេនគ្នាយាមនិងតាមដានសកម្មភាពបងជាងជុំសម្រេចហើយមើលទឹកមុខពិបាកចិត្តរបស់ពួកវាទៅហ្វូមន់ច្បាស់ជាខូចអស់រលីងហើយលើកនេះវាងឈីងច្បាស់ជាខាត់ធ្ងន់ហើយនៅតែវិធីរបស់បងហៃតាវពូកែមែងដាក់ថ្នាំពោរ៉ាំរ៉ៃសម្រាប់មនុស្សមិនឲ្យឃើញឈាមទោះបីជាវាពូកែខាងចិញ្ចឹមក៏រកមិនឃើញដានរបស់មនុស្សដែរបានត្រឹមតែបន្ទោសសំណាងអាក្រក់របស់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះថៅកែច្បាស់ជាពួកវាជាអ្នកធ្វើហើយអ្នកទាំងពីរលាក់ខ្លួននៅដើមភូមិលួចមើលរឿងសប្បាយទឹកមុខពោពេញដោយភាពរីករាយច្បាស់ណាស់ថាដឹងថាកសិដ្ឋានយើងមានបញ្ហាគឺពួកវានៅពីក្រោយខ្នងច្រើនដងហើយដែលប្រកួតប្រជែងដោយទុច្ចរិតបង្កើតពាក្យចចាមអារាមមួយបង្កាច់ឥឡូវថែមទាំងហ៊ានដាក់ថ្នាំបំពុលមនុស្សទៀតប៉ះពាល់ដល់ដែនកំណត់ហើយពួកវាកំពុងតែរកផ្លូវងាប់ខ្លួនឯងហើយពួកវាដាក់ថ្នាំបំពុលបំផ្លាញកសិដ្ឋានយើងគឺខុសច្បាប់ទាំងស្រុងហើយខ្ញុំទៅប្តឹងប៉ូលីសឥឡូវនេះហើយថៅកែនិយាយត្រូវតែឲ្យពួកវាទទួលកម្មពៀពីទង្វើអាក្រក់របស់ខ្លួនពួកយើងបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងពួកឯងជាប់សង្ស័យពីបទដាក់ថ្នាំបំពុលដោយចេតនាមានចេតនាបំផ្លាញប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់កសិដ្ឋានអ្នកដទៃឥឡូវនេះសូមឆែកឆេរតាមច្បាប់លោកប៉ូលីសច្បាស់ជាមានការយល់ច្រឡំហើយពួកយើងជាមនុស្សត្រឹមត្រូវមិនដែលធ្វើរឿងខុសច្បាប់ទេច្បាស់ជាមានគេរាយការណ៍ផ្ដេសផ្ដាសទម្លាក់កំហុសពួកយើងហើយលោកប៉ូលីសនេះជាគំរូដែលនៅសល់ពីការដាក់ថ្នាំពុលកណ្ដាលអាធ្រាត្ររបស់ពួកគេជាថ្នាំពោរ៉ាំរ៉ៃសម្រាប់បំពុលមន់ច្បាស់ជានៅសល់ថ្នាំដែលប្រើមិនទាន់អស់មិនខានឆែកទៅច្បាស់ជារកឃើញហើយនិយាយផ្ដេសផ្ដាសពួកឯងនេះទម្លាក់កំហុសច្បាស់ណាស់គឺមកពីស្ថានពួកឯងមានបញ្ហាខ្លួនឯងទេមានចិត្តណាមួយបង្កាច់ពួកយើងថ្នាំពុលមួយដបនេះឆែកឃើញពីស្ថានឯងនៅហ៊ានប្រកែកទៀតខ្សែចង្វាក់ភស្តុតាងគឺពេញលេញហើយកុំសង្ឃឹមថានឹងរួចខ្លួនឲ្យសោះដាក់ថ្នាំបំពុលដោយចេតនាបំផ្លាញប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មអ្នកដទៃគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសព្រំទណ្ឌហើយឥឡូវពួកឯងសារភាពអាចបន្ធូរបន្ថយទោសបានលោកប៉ូលីសខ្ញុំសារភាពគឺលីហៃតាវគំនិតទាំងអស់គឺវាជាអ្នកបញ្ចេញថ្នាំពោរ៉ាំរ៉ៃក៏វាជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យដែរវាលាក់ខ្លួននៅពីក្រោយខ្នងបញ្ជាឲ្យពួកយើងទាំងពីរអ្នកជាអ្នកធ្វើសកម្មភាពលីហៃតាវពួកយើងបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងលោកជាប់សង្ស័យពីបទបំផ្លាញមានចេតនាបំផ្លាញប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មអ្នកដទៃឥឡូវនេះត្រូវចាប់ខ្លួនលោកតាមច្បាប់សហការជាមួយការស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកយើងផងពួកឯងកុំចាប់មនុស្សផ្ដេសផ្ដាសគ្មានភស្តុតាងមានសិទ្ធិអីមកចាប់ខ្ញុំជនសង្ស័យបានសារភាពអស់ហើយរបាយការណ៍ធ្វើតេស្តវត្ថុតាងថ្នាំពុលគឺស៊ីគ្នាទាំងស្រុងភស្តុតាងរឹងមាំលោកលាក់ខ្លួននៅពីក្រោយខ្នងបញ្ជាឲ្យអ្នកដទៃប្រព្រឹត្តបទល្មើសចង់គេចវិសពីការទទួលខុសត្រូវចរិតលក្ខណៈកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបងប្រុសមនុស្សអាក្រក់ត្រូវចាប់ខ្លួនអស់ហើយថ្ងៃក្រោយលែងមានអ្នកណាលួចមកបំផ្លាញពួកយើងទៀតហើយធ្វើអាក្រក់ច្បាស់ជាទទួលកម្មពៀរឿងរ៉ាវបានបញ្ចប់ទាំងស្រុងហើយពួកយើងលែងមានគូប្រជែងមកគៀបសង្កត់ទៀតហើយបងមានគម្រោងពង្រីកស្ថានភ្លាមតែម្ដងធ្វើឲ្យស្ថាននេះមានទំហំធំរើសយកអ្នកភូមិដែលស្មោះត្រង់និងឧស្សាហ៍ព្យាយាមមួយចំនួនមកធ្វើការថ្ងៃក្រោយមានកម្មករថ្មីចូលធ្វើការត្រូវរំខានពូជួយបង្រៀនផងហើយគ្មានបញ្ហាទេថៅកែហាខ្ញុំនឹងចាប់ដៃបង្រៀនពួកគេផ្ទាល់តែម្ដងការឲ្យចំណីការគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពការបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគការកត់ត្រាបញ្ជីស្តង់ដារទាំងអស់ខ្ញុំនឹងបង្រៀនឲ្យបានច្បាស់លាស់ពូចៅការរៀបចំពង្រីកកសិដ្ឋាននិងការចិញ្ចឹមប្រចាំថ្ងៃត្រូវរំខានពូជួយមើលការខុសត្រូវហើយខ្ញុំនាំប្អូនស្រីទៅទីក្រុងដើម្បីវះកាត់រួចនឹងត្រឡប់មកវិញថៅកែអញ្ជើញទៅចុះកុំបារម្ភអីកសិដ្ឋាននៅផ្ទះមានពូយើងហើយធានាថាមិនមានកំហុសបន្តិចសោះឡើយស្ងប់ចិត្តកំដរយាកព្យាបាលជំងឺចុះបងប្រុសអូនខ្លាចណាស់តាមាន
គុំខ្លាចអីឥឡូវបច្ចេកវិទ្យាពេទ្យជឿនលឿនណាស់ពេទ្យប្រាប់ថាអត្រាជោគជ័យនៃការវះកាត់គឺខ្ពស់ណាស់ពួកយើងលំបាកយូរមកហើយថ្ងៃក្រោយនឹងមានតែល្អប្រសើរឡើងចាំអូនជាសះស្បើយចេញពីពេទ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនឹងបានឃើញកសិដ្ឋានដ៏ធំនិងថ្មីសន្លាងមួយមិនខានការវះកាត់ទទួលបានជោគជ័យខ្លាំងណាស់មេរោគជំងឺត្រូវបានសម្អាតអស់ទាំងស្រុងថ្ងៃក្រោយខំប្រឹងសម្រាកថែទាំនិងមកពិនិត្យឡើងវិញតាមការកំណត់និងមិនបន្សល់ទុកនៅផលប៉ះពាល់អ្វីទេថ្ងៃក្រោយអាចត្រឡប់មករស់នៅធម្មតាវិញបានទាំងស្រុងហើយអរគុណលោកគ្រូពេទ្យខ្លាំងណាស់អរគុណពិតជាអរគុណខ្លាំងណាស់បងប្រុសអូនមិនអីទេពួកយើងថ្ងៃក្រោយលែងត្រូវរងទុក្ខលំបាកទៀតហើយថ្ងៃក្រោយលែងត្រូវរងទុក្ខលំបាកទៀតហើយថ្ងៃល្អទើបតែចាប់ផ្ដើមទេ